There are people who believe America can't build things anymore, that our cities, workers, products, and technology can't cut it in the global economy. They believe American ingenuity doesn't count for much. Others can do it better now, and that we are destined to become a nation of paper shufflers, burger flippers, pixel pushers. This is the story of some people who believe something different. These are people who believe in the American craftsman because they are American craftsmen. They are people who transformed a factory by holding on to their values while modernizing their methods. Their product is rolling across 6 continents now. They are the people who build Harley-Davidson motorcycles right here in America. There's a lot of pride in the employees here at the York plant. We've put our blood, sweat, and tears to make the product that we make. We definitely show the world that we have pride in our craftsmanship and that we are the benchmark, not necessarily watching everybody else and how they do it. There's going to be a time when everybody looks at Harley-Davidson and say, that's the way I want to run my company. These people are the reason Harley-Davidson motorcycles are now built with cutting-edge processes and technologies. And they're building a factory to run at a pace that would tucker out any other factory in the world. We always strive to make something better, but we all have to work together in that group to make that section of the line work as best as we can. We don't want nothing going out past us that's not what we would want to ride as an employee that ride Harley-Davidsons. They are the people who did what it took, putting their noses to the grindstone to keep the traditions rolling forward. And they are the reason people around the world know what it feels like to throw a leg over the saddle and ride. Harley-Davidson motorcycles go worldwide. It's something that's truly an American dream. Don't matter if you're 16 or if you're 66. Air's gonna feel good. Anywhere you go, everybody's got a right to freedom. If you go out and get on your bike, you're free. They are the people who turn cold steel into Harley-Davidson motorcycles and export freedom to the world. This is what America can do. 예, 여러분 안녕하세요. 자, 또 그날이 왔습니다. 지금 제가 저는 선임전문위원 마간욱입니다. 예, 갑작스럽게 동영상을 틀었더니 좀 그렇죠. 예, 이게 오늘 말씀드릴 주제가 같이 얘기를 나눌 주제가 사실 이제 스마트 공장이에요. 근데 스마트 공장은 사실 양날의 검입니다. 양날의 검. 여러분들이 산업 동향이나 이제 발전해가는 형태를 좀 파악하고 싶어서 제 강의를 들으시는 분도 있고요. 요즘 재밌게도 유튜브를 통해서 제 강의를 듣고서 강의 요청이 외부에서 들어와요. 이제 산업 동향의 흐름에 대해서 이제 알고자 하는 기관이나 조직들이 많다는 얘기예요. 너무 빨리 변해가기도 하고요. 사실은 우리가 일하는 산업군, 우리가 일하는 이 산업의 분류에서 어떤 변화가 일어나고 있고 기타 산업의 다른 분야와는 어떤 연계성이 있고 어떤 협업의 형태가 가능할까에 대한 부분에 대해서 많이 궁금들해 하십니다. 그런 거를 풀어주기 위해서 사실 이걸 하는 거기도 하고요. 근데 여태까지 제가 중소기업 기술 로드맵에 나와 있는 내용을 바탕으로 강의를 계속 해왔고 지금도 그렇게 하고 있습니다. 앞으로도 그렇게 할 거예요. 왜냐하면 이거는 우리 이제 전문위원들이 사실 가져야 된 기본 소양 중에 굉장히 중요한 부분입니다. 대한민국 산업에 어떻게 변해가고 있는지 그리고 어떻게 발전해가고 있는지를 알아야 될 필요가 있어요. 그래야 우리 멘티 기업이 그 기류에 맞춰서 어떻게 발맞춤을 해나가면서 같이 발전해갈 수 있는지 이게 굉장히 중요한 문제입니다. 근데 이 스마트 공장이라는 이 부분을 제가 쭉 학습을 했어요. 하면서 참 느낀 게 하나 있습니다. 이전에도 제가 이제 스마트 공장 관련해서
한번 예, 블루동키님 반갑습니다. 예. 다른 사람한테 인사하신 건가요? 관계 없습니다. 예. 이 쭉 스터디를 하면서 느끼게 된 게 뭐냐면, 과거에도 제가 이제 아디다스 공장, 2011년도에 메르켈 총리가 이제 인더스트리 4.0이라는 거를 주도를 했죠. 그래서 해외에 나가 있는, 그러니까 인건비가 저렴한, 그리고 이제 공장 입지가 좋은 지역에 해외에 나가 있는 많은 기업들을 불러들입니다. 독일 본토로. 조건이 뭐였냐면은 사람 없이 일하게 해줄게 였어요. 사람 없이 생산하게 해줄게. 그러면서 인더스트리 4.0, 우리가 보통 알고 있는 그 4차 산업혁명의 사실은 근간이라고 볼 수도 있고요. 그때부터 이미 4차 산업은 시작됐다라고 보기도 합니다. 어떤 분들은 뭐 학자에 따라서 견해가 좀 다르긴 하지만 아직 4차 산업은 좀 남았다 라고 보시는 분도 있어요. 근데 사실 그 어느 걸 봐도 다 비슷합니다. 예, 맞습니다. 예, 블루동키님 감사합니다. 저를 응원하신다고요. 예, 뭘 응원하는지 모르겠지만 예, 감사합니다. 예. 그 두 가지 의견 다 맞을 수가 있어요. 4차 산업은 시작됐다, 혹은 아직 시작되지 않았다, 혹은 진행 중이다. 다 맞을 수가 있어요. 근데 사실 이제 그 중심에는 결국에는 산업혁명이라는 거, 산업이라는 게 뭔가요? 인간의 생존을 위해서, 인간이 살아가기 위해서 필요한 모든 생산 활동을 산업이라고 보통 부릅니다. 근데 여기에 중심은 사실 인간이에요. 사람에게 필요한 거를 만들고자 하는 게 산업이고, 그리고 그 산업 속에 기술의 진보, 물류 방식의 진보, 뭐 생산 방식, 사람들 지식의 어떤 그 높이가 좀 높아지면서, 그리고 과학이 발전하면서 혁명적으로 산업이 발전하는 시기가 오죠. 그래서 지금 4차 산업의 시기에 와 있는데, 많은 것들이 사람을 위해서 존재를 합니다, 사실은. 근데 이 스마트 공장은요, 정의를 내리기는 사람 중심의 어떤 그 생산 환경 조성이긴 하지만, 사실은 사람 중심은 아니에요. 왜냐하면 아디다스라는 공장이 독일 본토 들어가면서 중국이나 베트남 등지에 있는 일하는 사람들 수만 명의 직업을 잃었거든요. 이게 사람 중심이라고 볼 수는 없죠. 물론 이제 아디다스라는 회사는요, 10명이서 5만 킬로의 신발을 뚝딱 만들어냅니다. 기계가 자동으로 만들어내요. 근데 그것도 빠른 속도로 만들어내지만, 더욱 놀라운 건 개개인의 기호에 맞춰서 맞춤형을 만들어낸다는 거예요. 3D 프린팅 기술이나, 그리고 이제 그 스마트 직조 기술, 신발에 들어가는 그 섬유를 직접 짭니다, 공장에서. 그리고 사람이 좋아하는 형태의 섬유로 짜기도 하고, 무늬를 넣기도 하고요, 인쇄를 하기도 하고요, 뭐 마킹, 레이저 마킹을 하기도 하고요. 아주 그냥 굉장히 다양한 방법으로 사실은 예, 앉으세요. 예, 아무 데나 앉으셔도 됩니다. 예, 앞으로 지나가셔도 괜찮아요. 예. 막 몰려옵니다, 지금. 강의 들으시겠다고 여기저기서. 예, 그냥 앉으시면 됩니다. 뭐 죄송하지 않으셔도 됩니다. 잘 안 보시면 여기 옆에 와서 보셔도 괜찮아요. 예, 여기 옆으로 오셔도 괜찮습니다. 보셔도. 그렇게 아주 그러니까 뭐 혁신적으로 빠른 속도, 혁신적으로 커스터마이징 된, 고객에게 맞춤형된, 그리고 혁신적으로 저인력, 그리고 혁신적인 품질로 굉장히 정확도가 높죠. 사실 기계가 만들어낸다는 게 컴퓨터를 통해서. 그런 과정이 만들어지면서 사실은 사람 중심이 아니고요, 사람 자르는 하나의 방법이 됐어요. 그래서 대한민국도 이제 스마트 공장 관련돼서 많은 학회도, 그리고 정부 단체도 생겨나고 있고, 민간 단체 생겨나고 있어요. 왜냐하면 산업 구조에 있어서 가장 많은 포션을 차지하는 것 중에 하나가 인건비이고, 이 인건비, 그러니까 사람을 관리하는 문제 때문에 사실은 노조라는 것도 생겨나고, 물론 이제 그들의 권리를 주장하기 위해서 필요한 것이기도 하고요. 한편으로는 기업 입장에서도 볼 필요도 있어요. 기업 입장에서는 참 힘들어요. 사람을 관리한다든가 인건비를 지급하기 위해서 어떻게든, 뭐 대기업들은 물론이고 중소기업도 마찬가지입니다. 사실은 사람을 관리하고 인건비를 지급하고 올해는 얼마나 인상을 해줘야 될까, 그리고 이 직원들을 위해서 어떤 복리후생을 내가 또 펼쳐야 될까라는 부분에 대해서 대표들, 이 기업들은 참 많은 고민을 하고, 사실은 그 전문가들의 의견도 구하기도 하고, 그러다 마찰이 생겨서 직원이 그만두기도 하고 노조가 일어서기도 합니다. 기업 입장에서는 사실 이런 것들을 일소해버릴 수 있는 방법 중에 하나가 스마트 공장이기도 해요. 만약에 내가 일자리를 잃는다면 어떻게 될까요? 예. 인공지능이나 이제 빅데이터를 활용한 인공지능, 그리고 인공지능이 지난번에도 말씀드렸지만 이제 알파고를 눌러서 알파고 재료가 나왔고,
알파고는 사실 그 입력된 알고리즘에 따라서 계산을 하지만 알파고 재료는 자기가 알고리즘을 만들어냅니다. 아주 영악한 놈이에요. 사람 머리 꼭대기에 쓸 수도 있는 놈입니다. 근데 어쨌든 그런 거 의료계에서는 왓슨, 예, 그리고 다빈치, 수술 로봇 뭐 등등등이 사람을 대체하고 있죠. 이런 관점에서 볼 때는 스마트 공장은 과연 꼭 필요한가라는 저는 고민을 하게 되더라고요. 근데 여하튼 우리는 정보를 공유를 해야죠. 그 적정 기술이라는 게 있습니다. 적정 기술이 뭐냐면은요. 과거에 우리가 그 굉장히 구시대적인 아날로그 방식으로 모든 거를 해결하는 때가 있었어요. 밭을 갈기 위해서 이제 사람의 인력으로 갈거나 소로 갈고 그 사람의 손으로 모든 뭐 풀뽑기도 해야 되고 씨도 뿌려야 되고 뭐 비료도 뿌려야 되고 하는 시대가 있었는데 최첨단의 시대에서는 사실 그게 드론이 하거나 아니면 기계 장치가 하죠. 근데 적정 기술이라는 건 뭐냐면 그 중간에 있는 기술이에요. 그러니까 편리해야만 좋은 것이냐, 반드시 모든 것이 자동화돼야만 좋은 것이냐, 너무 과하지 않냐. 자동화가 과한 경우도 있습니다. 그래서 사람이 살이 찌죠. 점점 사람들은 영양 상태가 좋아지면서 덩치도 크죠, 키도 큽니다. 저는 작습니다. 저만 작은 것 같아요, 세상에서. 다들 큰데. 그 영양 보충도 잘 되고 기술이 발전하고 과학이 발전하면 사람들도 점점 두뇌도 발전을 하고요. 육체도 발전합니다만 한편으로는 살도 많이 찌죠. 너무 편해서. 그쵸. 저도 하루 중에 기업 방문하고 다니다 보면요. 하루 중에 진짜 그 걸어 다니는 때가 몇천 보 안 되는 것 같아요. 걸어 다니는 게. 이때 우린 적정 기술이 필요합니다. 예를 들어 자동차가 어느 정도 달리다가 너 좀 걸어야 될 것 같은데 라고 느끼면 페달을 밟게 만드는 거죠. 되게 황당하죠. 황당합니다. 예. 황당하지만 언젠간 인간이 그런 기술을 찾아서 다시 또 약간은 과거로의 회귀가 이루어질 수 있습니다. 조정환 의원님 들어오셨나요? 들어오셨나? 안 보이는데 여기 계신가? 네, 어쨌든 반갑습니다. 근데 저 우리 참석하신 의원님들 성함이 어떻게 되시죠? 좀 알려주실래요? 최연희 위원님이시고 박장훈 의원님이시고, 예, 최연희 의원님과 박장훈 의원님 같이 함께하고 있습니다. 40기이시랍니다. 연세는 저보다 더 들어 보이는데. 저는 23기입니다. 여하튼 사실 사람이 알아서 해야 돼요. 제가 할리데이비슨, 그러니까 아디다스나 다른 더 많이 자동화된 과정을 제가 보여줄 수 있었지만 제가 할리데이비슨을 보여준 고른 이유가 사실은 여기가 가진 철학 중에 하나가 인간이 손을 대고 사람이 해야 될 부분은 기계에게 맡기지 않는 전통 같은 게 있어요. 할리데이비슨에는. 그러다 보니까 가급적 사람 많이 주지 않고 대신에 사람이 부상을 입을 확률이 있거나 사람의 힘을 많이 필요로 하는 부분에 대해서 기계의 힘을 빌리고 스마트 과정을 빌립니다. 이게 사실은 적정화시키는 방법 중에 하나예요. 만약에 기업주가 직원들을 위하는 마음이 있고 같이 생산을 같이 하고 싶은 마음이 있으면 완벽한 스마트 공장 계획은 사실은 무리수와 같은 거예요. 적정 기술 도입도 되게 어쩔 때는 굉장히 필요합니다. 자, 그래서 서두에서 말씀드렸고요. 야, 이 재미없는 말씀을 하고 있네. 내가 두 분이나 모셔놓고. 참, 우리 금요일인데 불금은 뭔가 좀 이렇게 농담도 하고 좀 그래야 되잖아요. 그쵸? 네, 농담. 제가 오늘 저기 강의를 마치고요. 압구정동에 예뻐진 의원을 갑니다. 반영구 리터치 하러 갑니다. 제가 눈썹이 반쪽밖에 없어요, 사실은. 보이세요? 요즘에는 그 남자들이 이 코스메틱이나 이 에스테틱에 신경을 많이 쓰잖아요. 저는 그 정도 신경 쓰는 편은 아닌데, 이게 제가 이제 동영상을 많이 좀 강의를 올리다 보니까 누가 모니터링한테 저한테 그러더라고요. 눈썹 어디 갔냐 그러더라고요. 그래서 눈썹 있는데 왜? 제 눈썹은 있는데 앞에하고 뒤에가 농도가 딱 50%를 기준으로 해서 뒤에는 농도가 굉장히 흐리고 앞에는 좀 진한 편이에요. 그래서 이것도 좀 밸런스가 필요하겠구나. 방송을 타니까. 제가 이제 한 3개월 전인가 반영구를 했는데 지금 리터치 할 때 됐어요. 근데 그것 때문에 그런지 그 이후로 강의 요청이 많이 들어와요. 유튜브 보고 강의 요청을 자꾸 하네요. 이렇게 나한테. 8월 달에는 10시간짜리 강의를 하러 가야 됩니다. 지금 울산에. 10시간짜리 강의를 어떻게 해야 될지 지금 깜깜합니다. 근데 그거를 그 산업동향에 대해서 강의를 10시간 해달라고 그러는데 참, 어떻게 할 수 있을까요? 한번 교재를 한번 만들어 보려고 해요. 교재를 만들어야 될 것 같아요. 자, 그럼 사담이었고요. 네. 이제 본론에 들어가야죠.
우리 이제 빨간색 표시된 것들 많이 왔어요. 제가 그 여태까지 몇 개 정도의 강의를 했나 봤더니 17개를 했더라고요. 이번에 17개째예요, 사실은. 예. 근데 스마트 공장 차례가 됐습니다. 다 당연히 이제 중소기업 기술 로드맵을 바탕으로 하는 것이었고요. 중간중간에 제가 다른 강의도 한 적은 있었어요. 예. 저기 그 어떻게 하면 인허비즈를 쉽게 받을 수 있을까, 뭐 이런 광고도 했었고, 뭐 후문에 의하면 그게 쉬운 방법이냐 이런 뭐 말씀도 있으시더라고요. 전 쉬웠어요. 어렵게 느껴지시면 직접 물어보세요. 쉬운 방법 알려드릴 테니까. 자, 이렇게 진행하고 있습니다. 우리가 이제 대한민국은 이제 스마트 공장을 어떻게 정의하고 있는지 한번 볼게요. 사실 저는 마케팅만 한 22년을 했어요. 이제 마케팅이라는 범주가 굉장히 이 스펙트럼이 넓습니다, 사실은. 기초적인 아이디어 단계부터 시작해서 완제품이 이 고객에 전달되는 단계까지, 이걸 이제 프리마케팅 단계라고. 보통 이제 프리마케팅 단계는 이제 홍보하고 프로모션을 어떻게 할지에 대한 부분까지 이제 프리마케팅이라고 하고, 마케팅 단계에서는 고객에게 전달되는 순간, 그리고 포스트 마케팅 그러면 전달 이후에 고객의 만족도나 아니면 제품의 이제 사용성이나 이런 것들을 보통 이제 검토를 합니다. 근데 이제 스마트 공장 단계에서도 사실은 마케팅과 비슷한 부분이 있어요. 뭐냐면은 제조라는 부분에 대해서도 똑같습니다. 사실은 그 마케팅에서 프로덕트 매니저라고 부르는 분들이 있습니다. 마케팅의 한 부분 중에 하나입니다. 제품을 기획 설계하고 제조하는 방법 등을 짜서 어떻게 유통시킬 것인가에 대한 이제 그 연구를 하는 분들인데, 이게 사실 스마트 공장에 그런 부분이 들어가 있어요. 그래서 기획 설계, 생산, 유통, 판매, 이게 뭐 기존의 전통적인 생산 방식과 똑같습니다. 근데 여기에 IT 기술이 접목이 된다고 되어 있어요. 그래서 비용과 시간을 최소화하고 고객을 만족시키고 맞춤형의 어떤 형태의 제품들을 생산해서 다품종화시킨다. 여기서의 사실은 그 스마트 팩토리에서 중요한 점은 이거예요. 모든 게 우리가 수평적, 수직적 관계에 있어서의 통합 부분에 대한 고려를 하게 됩니다. 이게 뭔 소리냐? 지금 여러분이 제가 방금 말씀드린 거 있잖아요. 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매가 수평적인 프로세스입니다. 제품이 하나가 만들어져서 고객에게 전달 때까지 그 모든 과정을 수평적으로 쭉 연결하는 게, 이게 바로 수평적인 프로세스라고 말을 하는데, 여기에 수직적 통합은 무엇이냐면 IT 기술, 즉 각각의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 단계에 있어서 필요한 IT 기술이 접목돼서 통합되는 과정을 수평 수직적 통합 단계라고 보통 부릅니다. 뭐 이건 사실 뭐 저기 이제 산업이나 경제학 쪽에서는 뭐 경영학도 그렇고 기초적인 얘기 중에 하나예요. 이게 수평 수직적 통합 단계라고 부르는데, 이거를 효과적으로 이뤄내는 거예요. 그래서 무엇을 하냐? 많은 종류의 제품을요, 소량이지만 저렴한 가격에 생산하는 거예요. 맞춤형 제품은 기본적으로 어때요? 비싸죠? 맞춤형은 비쌉니다. 원래 비싸요, 맞춤형은. 그리고 수제 제품 어때요? 비싸죠? 근데 수제보다 하이 퀄리티면서 맞춤형 제품이 나오는 거예요. 보통 맞춤형은 수제가 많습니다. 왜냐면 자동화해서 어떤 기본적인 알고리즘이나 프로세스에 넣기가 힘들어요. 맞춤형이라는 건. 테일러메이드 이 정장 한번 하면은 요즘엔 좀 많이 저렴하더라고요. 보니까 뭐 한 12만원에 한 벌씩 맞추고 그러더라고요. 그 정도의 금액이면요, 여기 그 가산 히트한지 어디더라? 저기 마리오 같은 데 있잖아요. 그런 데 가면은 정장 한 벌에 25만원 30만원 해요. 좀 괜찮은 것들. 근데 수제 정장 강남 가도요 12만원이면 정장 한 벌을 맞춰요. 물론 퀄리티 차이가 있긴 할 겁니다. 원단의 차이가 있을 거긴 할 거예요. 근데 사람의 손으로 만드는 것보다 기계로 만드는 게 더 비싸다는 얘기인데, 이제 원단의 차이가 있겠죠. 그거는 보통 그렇게 백화점 가면 60에서 100만원 정도 사이 하죠. 그런 정장들이. 근데 이제 이거 스마트 공장에서는요, 이거를 되게 저렴하게 막 사람만 다 틀게 만든다는 얘기예요. 나는 주머니가 12개였으면 좋겠어. 12개 달린 주머니 달린 정장을 만들어낸다는 얘기예요. 기계가. 아주 저렴하게. 예, 그렇게 생각하시면 됩니다. 그러면서 생산성도 향상되고 가격도 다운되고 에너지도 절감되고 퀄리티도 좋아지고, 인간 중심의 작업 환경이 인간 중심이 될 수도 있긴 한데, 실제로는 뭐 인간 중심이 아니고 이제 뭐 좀 막말로 얘기하면 사람 털어내는 아주 좋은 방법 중에 하나입니다. 뭐 기업주와 기업의 사실은 정부의 정책과 기업이 달린 일이에요. 사실은 정부에서는 실업률을 줄이려고 많이 부단한 노력을 합니다. 청년 실업률이 좀 높아지죠. 사실은 뭐 청년들 가서 일할 자리가 없다기보다는 일을 안 하려고 하는 추세가 큽니다. 전부 다 뭐 좀 편안한 일을 하려고 그러죠.
특히 현장직에 나가는 분들이 좀 적은 것 같아요. 저는 그 고등학교 졸업하자마자 사실은 제가 뭘 했냐면은 대학을 안 들어가고 의료기기 제조 회사에 가서 일을 했었어요. 거기서 몇 달 일을 하다가 유학을 가겠다고 유학 준비를 했었어요. 근데 유학을 못 갔어요. 그래서 대학을 들어갔습니다. 근데 대학을 들어가서도 사실은 그 현장 일을 많이 했어요. 저는 그 학비도 벌어야 되고 생활비도 벌어야 되니까 뭐 그닥 뭐 잘 살지 못했어요. 그래서 뭐 용접공도 해보고요. 많이 해봤어요. 뭐 저기 그 반도체 공장 짓는 그런 전문화된 어떤 그 데가 그런 데가 있더라고요. 그런 데 가서 뭐 일도 해보고 해봤는데 사실은 그런 데서 땀을 좀 흘리면 돈을 많이 벌 수 있어요. 실제로는. 근데 많이들 안 하려고 하더라고요. 근데 그런 거에 도전해봤으면 좋겠어요. 그 안에서의 전문가도 사실은 필요하거든요. 물론 저는 체력의 한계를 느껴서 공부가 답이다 라고 생각하고 열심히 공부를 하긴 했습니다만 요즘에도 뭐 몸으로 하는 일 많이 합니다. 빨래도 하고 설거지도 하고요. 예, 청소도 하고요. 그렇습니다. 예, 집에 여자만 4명이에요. 예, 그래서 제가 종살이 하고 있습니다. 스마트 공장의 기본적인 개념은 이래요. 이게 이제 그 한국형 스마트 공장의 개념이라고 써놓긴 했지만 사실 한국형이라고 말하기는 좀 무리가 있고요. 전 세계의 모든 정부가 원하고 있는 스마트 공장의 형태예요. 부품을 제조하는 스마트 공장들이 있고요. 부품을 모아다가 조립하는 스마트 공장이 있고요. 스마트 공장의 범위는 사실은 뭐 그 제조에서 생산까지의 범위를 보통 일컫긴 합니다만 여기에 IC 융합 스마트 시스템이 접목이 되는 겁니다. 그래서 우리가 보통 말하는 IoT라고 하는 그 인터넷 오브 띵스라고 하는 사물 인터넷 그리고 가상 공장 이게 그 CSP라 그래서 CPS라 그래서요. 그 사이버 피지컬 저기 그 시스템이라 그래서 그 사이버 물리 시스템이라는 게 있습니다. 가상 물리 시스템이라는 게 있어요. 뭐냐면은 가상에 있는 정보나 어떤 시뮬레이션 정보들을 그대로 생산 과정에 옮기는 거를 말을 합니다. 굉장히 이게 고난이도의 기술이에요, 사실은. 이제 뒤에 이어서 보실 텐데 그런 부분들이 사실은 해결이 되면은 내가 볼 때는 사람을 자르는 방법보다는 실수를 줄이는 방법, 실패를 줄이는 방법으로 스마트 공장이 가는 방향이 난 맞지 않나 봐요. 인류적으로 봤을 때 저는 좀 박애주의자입니다. 그런 기질이 좀 있어요. 예. 한 달에 3만 원이면 됩니다. 예. 아이들에게 학교와 식사를 제공할 수 있어요. 한 달에 3만 원. 예. 굿네이버스도 있고요. 국내에도 그런 단체들 많이 있습니다. 꼭 예. 한 집에 명수대로 한 명씩 5가족이면 5명의 아이를 후원하세요. 예. 뭐 그런 거 하시면 좋습니다. 꾸준히 하고 있는데 보람이 있어요. 갑자기 뭐 인류 뭐 저기 뭐 이런 얘기가 나오니까 뭐 갑자기 이런 쪽이 흐르네요. 근데 저는 잘 삽니다. 그냥 듣고 흘려버리세요. 그 매년 있잖아요. 내가 후원하는 아이의 성장 편지가 옵니다. 근데 아이들이랑 같이 그 편지를 읽어봐요. 같이 이렇게 스크랩 대놓고 하는데 아이들의 정서에도 굉장히 좋고요. 저도 보람을 느끼고요. 그리고 저는 그 제 인생 최대 목표는 1000명의 아이들을 후원하고 죽는 게 최대 목표거든요. 저는 아이가 고통받는 걸 너무너무 싫어합니다. 예. 그것도 제가 어릴 때 고통받고 자란 건 아니에요. 전 사랑받고 자랐습니다. 그러다 보니까 사랑받고 자란 아이들이 많은 게 좋아요. 그렇다고 사랑받고 자랐다고 특별히 잘난 건 아닙니다. 근데 그렇게 불평등하게 살고 있다라는 어떤 구석에서 그런 걸 보면은 참 눈물나게 제가 참 슬프더라고요. 마음이. 물론 저도 이제 딸 셋을 키우면서 그런 감정이 많이 살아나긴 했지만 꼭 도왔으면 좋겠어요. 우리 그 전문위원님들은 그런 거 꼭 하셨으면 좋겠어요. 예. 1인 1명의 아이 후원. 예. 예, 꼭 하세요. 네. 자, 그래서, 네. 이게 2014년도 자료입니다. 근데 사실 이 개념에서 2018년도긴 하지만 4년밖에 안 흘렀어요. 뭐 크게 변하진 않았어요, 개념이. 예, 비슷합니다. 제조 단계별 모습. 이거는 그 중소기업 기술 로드맵의 자료를 그대로 제가 인용을 한 건데, 이제 기획 설계와 생산 유통 판매의 단계에서 각각의 이런 모습이 될 것이다라고 추측을 해서 쓴 거예요. 기획 설계 단계에서는 가상 공간의 제품 성능을 제작 전에 시뮬레이션 한다. 아까 말씀드린 CPS 개념이 여기에 접목이 돼요. 그래서 굳이 내가 우리 그 실제로 샘플 만드는 거 제작하는 거 있잖아요. 그거 되게 돈 많이 들어요. 저는 이제 그 주작이나 이제 그 의료기기 쪽에서 일을 많이 했고 의료기기 쪽 마케팅만 20년을 했어요. 그러다 보니까
그런 쪽에서 뭔가 하나 이제 시제품을 만들기 위해서 들어가는 비용에 대해서 회사는 민감합니다. 작은 기업들의 좋은 기술 가지고 있고 좋은 제품이 있지만 그 제품을 한번 버전 업그레이드 하는 게 쉽지가 않아요. 비용이 많이 들어가요. 그러다 보니까 정부에 많이 기대는 거죠. 그래서 제품 공정 개선 과제도 있는 거고요. 신제품 개발 과제도 있는 거고요. 신기술 개발 과제도 있는 겁니다. 그런 거부터 하라고 돈을 주는 거예요. 근데 이 기업이요, 시제품 하나 만들려고 금형 하나만 파도요, 물론 이제 본 제품에 대한 금형은 굉장히 비싸요. 최소한 뭐 3천만 원, 5천만 원에서 몇 억 단위 하는 것도 있고요. 근데 시제품 금형 만들어도 500만 원 이상 보통 들어갑니다. 그건 금형 사출 이 횟수에 제한이 있어요. 금형이라는 거 한번 만들어 놓으면요, 수정 작업이 대단히 어렵습니다. 보통 스타백스라고 하는 그 굉장히 그 초고경도의 금속을 많이 사용을 하는데요. 만드는 과정도 어렵지만요, 수정하는 과정은 더 어려워요. 그러다 보니까 한번 만들고 나면은 빼도 박도 못하는 경우가 생겨요. 어쨌든 그냥 버리는 경우도 있습니다. 그러다 보니까 그런 것들을 방지할 수 있는 이 기술이 바로 이거예요. 이게 그 CPS라는 그 개념이에요. 그 사이버 피지컬 시스템이라는 개념입니다. 굳이 내가 해보지 않아도 실제로 시뮬레이션 해보는 거예요. 사이버상에서. 그러면 그 굉장히 많은 빅데이터가 쌓여있겠죠. 그 안에. 그럼 그 데이터를 기초로 해서 내가 만든 형태, 내가 만든 개념, 내가 만든 디자인이 제대로 작동할 것인가, 이상이 없을 것인가, 어떤 모양이 될 것인가, 이런 것들을 다 미리 테스트해보고 만들어보는 거죠. 그럼 굉장히 비용의 절감에 효과가 있을 겁니다. 생산도 그래요. 생산 같은 경우에도 사실은 그 많은 부분에서 이 기업도 신경 쓰는 게 불량 발생이에요. 생산에서 가장 민감한 불량 발생, 그리고 퀄리티 컨트롤입니다. 그러니까 불량도 비슷한 개념이죠. 동일한 퀄리티의 제품이 지속적으로 나와야 된다는 부분하고요. 그리고 불량 발생률이 떨어져야 된다는 부분. 그리고 또 뭐예요? 저인력. 적은 인력으로 많은 양 생산된다는 부분. 그리고 에너지. 그러니까 에너지 소비 효율이 좋아야겠죠. 저 에너지로서 생산할 수 있어야 된다는 부분. 이게 사실은 다 이제 스마트 팩토리에 들어가 있어요. 뭐 유통 판매 똑같습니다. 여기 이 부분에서도 사실은 이제 JOT 혹은 JIT Just in Time이라는 Just on Time이라는 개념도 있고요. 이게 뭐냐면은 재고가 없이 필요한 부품이 바로바로 그때그때 조달되고 바로바로 그때그때 소진되는 걸 얘기를 합니다. 그러면 재고 부담이 없죠. 미리 생산을 많이 해야 될 필요도 없고, 이런 부분들도 사실은 여기에다 포함이 되죠. 이 개념은 굉장히 오래됐습니다. 나온 지가. 근데 대기업들이 주로 많이 그렇게 하고 있습니다. 근데 실질적으로 그게 이제 올바른 형태의 어떤 저스트 인 타임 개념은 아니에요. 뭐냐면은 대기업은요, 자동차 만드는 공장이 있다고 칩시다. 그럼 자기들 부품이 굉장히 많이 수만 가지 부품이 들어가는 데 있잖아요. 자기들은 부품 재고 창고에다가 많이 쌓아놓지 않아요. 항상 적정 수준 유지하는데 그 재고가 어디 쌓여있냐면요, 하청업체에 쌓여있어요. 근데 하청업체는 재고에 대한 부담이 없는 게 아니거든요. 정말 그 개념으로 볼 때는 이건 맞는 방식은 아닌 거죠. 그 재고 부담을 하청업체 가지고 있다가 갑자기 이런 통장을 합니다. 이번에 모델 변경으로 요 부품은 단종하고 새로운 부품을 만듭니다. 그러면 그거 어떻게 하겠어요? 다 폐기 처분해야지. 그런 경우 많이 생깁니다. 아직까지도 비일비재합니다. 이제 그런 부분을 해결하시는 것도 바로 이제 스마트 팩토리에 들어갈 수 있는 개념이 돼요. 판매도 마찬가지고요. 굳이 완제품을 싸놓지 않고 있다가 고객이 원할 때 주문이 딱 들어와요. 보통 이제 온라인으로 많이 하죠. 주문을 딱 하면은 그때 바로 제작이 들어가서 나오는 수 있는 환경, 그것도 가능합니다. 그러면 이제 시간과 비용을 많이 줄일 수 있죠. 실제로. 그러면 효과적인 스마트 팩토리에 이제 구축이 될 거예요. 요거는 이제 아까와는 달라요. 아까는 한국형 스마트 팩토리라고 그래서 보통 이제 어떤 개념이냐면 산업 전반적으로 봤을 때 이제 스마트가 모이고, 그리고 많은 이제 IT, IC 기술이 접목되는 과정을 보여주는 건데, 여기서 보여주는 건 뭐냐면은 일반 공장과 스마트 공장에 있어서의 차이점을 좀 설명을 하고 있어요. 근데 우리가 중요한 건 이거예요. 이것도 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 스마트 하는 데 있잖아요. 우리가 새로운 것을 자꾸 도입하고 새로운 것을 만들어내는 것이 결코 좋은 것만은 아니라는 거는 경험적으로 아실 거예요.
왜냐하면 우리 살림만 봐도 그렇습니다. 냉장고를 산 지가 제가 결혼할 때 냉장고 샀어요. 지금 14년 됐습니다. 근데 아직 돌아갈 만해요. 쓸만해요. 그 당시 양문형 냉장고는 비싸게 주고 샀습니다. 요즘엔 좋은 거 많이 있더라고요. 근데 이거예요. 우리 집안에 모든 그 가재도구들이 있잖아요. 대부분 14년 됐어요. 거의 바꾸진 않았거든요. 가구도 그렇고. 근데 좋은 게 나왔다 그래서, 새로운 곳이 있다 그래서 무조건 사재 끼면 이걸 어떻게 처리해야 될까요? 버려야 되죠. 비용은 증가하고요. 보관할 데가 없으면 버리게 됩니다. 폐기비용도 들어가죠. 사실은 사람도 똑같아요. 기존에 갖추어 놓은 생산시설들 적지 않게 비용이 들어갑니다. 대부분의 생산들은 장치 산업이죠. 그래서 기계 장치가 들어가고요. 거기에 맞는 부지, 공장의 형태, 그리고 생산의 프로세스 라인들이 결정돼서 딱 세팅이 됩니다. 이거 한번 바꾸려면요, 회사가 한번 그냥 환골탈태 하는 거예요. 한마디로 말하면. 근데 새로운 시스템, 스마트 시스템이 생겼다고 해서 그거를 바로 도입하면은 이거 감당이 될까요? 기존 생산시설을 다 버리고 할 수 있을까요? 그렇지 못하죠, 사실은. 그래서 나와야 되는 게 여기 나와 있는 이 부분이에요. 뭐냐면은 기존의 생산시설에다가 센서를 부착하고요. 센서를 통해서 데이터 수집을 하고 제어를 하게 됩니다. 그래서 그거를 가상공간으로 보내게 되고, 그것이 인공지능을 통해서 명령을 내립니다. 기존에 있는 기기에다가. 그럼 거기에 적정한 제어 시스템이 들어가야 되죠. 예, PLC라는 거 아실 겁니다. 근데 이 PLC가 과거의 아날로그 방식으로 뭐냐면은 일종의 그 프로세서 로직 컨트롤러라고 하나요? 이게 일종의 논리 회로 같은 거예요. 과거에는 기계장치에 그 아날로그 형태의 PLC가 많이 들어가 있어요. 저는 많이 봤습니다. 옛날에 그런 거를. 기계를 많이 만져봤거든요. 이상하게 경제학 전공인데 기계를 많이 만졌어요. 어떻게 그럴 기회가 많이 왔어요. 근데 그 기계들이 보통 예전에는 어떻게 됐었냐면은 그냥 전기회로도 아니에요. 단순하게 릴레이 같은 게 달려있어요. 그래서 과부하가 열리면 닫히고 전기가 부족하면 다시 열리는 형태로 되어 있습니다. 그 회로 아실 거예요, 아마. 그래서 열을 받으면 얘가 축 늘어집니다. 식으면 다 착 붙어요. 그게 이제 옛날에 아날로그 방식의 PLC예요. 근데 그런 방식을 많이 썼었어요. 근데 요즘엔 디지털 방식 PLC 쓰죠. 근데 여기에다가 니들은 계속 일을 해. 내가 단지 명령을 하는 방식만 바꿔줄게 하고 미들레어 같은 게 접목이 되고요. 여기에 컨트롤러와 센서가 들어가서 기존의 기계장치에 인공지능이 가미된 그런 방식들이 작동하게끔 만드는 거예요. 사실은 그게 굉장히 필요합니다. 이게 이런 기술은 사실은 모든 걸 자동화시키는 것보다 어려워요. 실제로 모든 걸 자동화시키는 거 있잖아요. 모든 걸 새로 쓰면 됩니다. 최신의 기계들을 도입하면 되고요. 최신의 이쪽으로 가야 되나요, 손이? 예. 최신의 시스템을 도입을 해야 되고요. 최신의 소프트웨어를 도입하면 되고요. 최신의 것을 도입을 다 하는 거는 어렵지 않죠. 모든 걸 다 바꾸면 되니까. 근데 비용을 어떻게 감당하나요? 못하죠. 그러다 보니까 기존의 공장, 기존의 생산시설에 걸맞는 그런 어떤 새로운 형태의 스마트, 이거 사실 틈새예요. 중소기업들이 파고 들어갈 수 있는 부분 중에 하나입니다. 그러면 거기에다가 특화된 하나의 방법이 있겠죠. 저는 이제 의료기기 회사를 많이 다녔으니까 주사기 만드는 공장을 씁시다. 그러면 주사기 만드는 모든 프로세스를 전 다 알고 있어요. 근데 굉장히 그것도 복잡합니다. 많아요. 단계가 많고요. 복잡해요. 근데 여기 가미를 하는 거죠. 그 자동화 요소들을 가미해서 요걸 요렇게 바꿔주고 요 부분만 딱 접목하면은 자동화 시킬 수 있습니다. 아니면 불량률을 감소시킬 수 있습니다. 혹은 생산량을 늘릴 수 있습니다. 이런 방식으로 접근하면은 굉장히 좋습니다. 자, 굉장히 벌써 반도 안 넘어갔는데 35분이 됐네요. 예, 말이 많았죠, 제가. 예, 빨리빨리 넘어가도록 할게요. 자, 여태까지 말하는 거는 총론이에요. 이 스마트 팩토리에 관련된 게 이제 어떤 것이냐 대략 우리가 짚어봤어요. 자세하게 말씀드리지 못해요. 나도 그만큼 모르거든요. 저는 이제 정보를 많이 모아서 여러분께 좀 간단하게 전달해드리고 있는데 공부도 많이 됩니다. 근데 범위를 볼 것 같으면 인더스트리 4.0이라는 거는 옛날에 2011년도에 독일에서 메르켈 총리가 사실 시작한 거예요. 메르켈 총리는 대단한 사람입니다. 사실은 2005년도부터 시작해서 지금까지 총리를 하고 있어요. 독일에서 장기 집권하고 있는데, 근데 이 사람은 내가 이분을 참 좋아하는데요. 좋아하는 이유 중에 하나가 뭐냐면요, 본인의 지지율이 하락됨에도 불구하고요, 난민을 포용하는 정책을 펼쳤어요. 독일 내에서 실제로 굉장히 많이 하락했습니다. 지지율이. 근데도 이분은
깜짝하지 않고 인도주의적인 어떤 그런 측면을, 아마도 과거에 독일이 1차 대전, 2차 대전을 통해서 저지른 어떤 만행들에 대한 하나의 그 인류에 대한 사과이기도 할 거예요. 그리고 이제 난민들을 수용을 했죠. 물론 이제 그로 인해서 발생되는 문제도 많습니다. 법적인 문제도. 근데 이분은 그거를 실천했다는 것이 난 굉장히 위대하다고 생각해요. 그래서 2006년도부터 2010년도까지인가 11년도까지인가 아마 세계에서 가장 영향력 있는 여성으로 뽑힌 분 중에 하나예요. 이분이. 실제로도 좋은 일을 많이 하고 있고요. 근데 이분이 아버님이 물리학자인가 그럴 거예요, 아마. 이분이 과학에도 산업 쪽에도 관심이 많은 분입니다. 그래서 독일의 인더스트리 4.0이라는 거를 2011년도에 시작을 해가지고 공장의 자동화를 시작을 해요. 그로부터 시작해서 지금까지 이어지고 있어요. 근데 이 개념이 전 세계에 퍼졌어요. 이 영향을 받은 게 미국, 독일, 중국, 한국 다 이 영향을 받았습니다. 사실은. 그리고 이제 뭐 공급망 관점에서의 범위는 사실 뭐 공장 발음이 자꾸 새네요. 공장을 구축하는데 필요한 공급자가 있겠죠. 그리고 그 공장 구축을 해서 또 수요자가 있겠죠. 여기까지가 스마트 팩토리의 관점이다라고 보는 거예요. 그 외에 일반 상품 유통에 대한 거는 이제 별개의 문제다. 그리고 이제 기능의 기술적 구성 요소는 뭐 센서나 디바이스, 정밀기계, 그냥 한마디로 말하면 돼요. 여태까지 말한 거 다 포함된다고 보시면 돼요. 센서 당연히 필요하고요. 그리고 뭐 IoT 당연히 필요하고요. 그 NFS나 이제 아주 그 근거리 통신망 같은 거, RFID 같은 거 당연히 필요하고요. 이거 거의 다 필요합니다. 우리가 보통 말하는 최신의 기술들이 다 필요합니다. 생산 기술 관점에서 볼 때는 그 환경 정보 감지한 거 감지된 정보를 분석하고 분석 등을 가지고 바탕으로 해서 인공지능으로 판단해서 현장에 반영을 할 수 있는 어떤 그런 부분이 또 포함이 되죠. 그래서 범위는 다양하게 분류를 해서 볼 수 있습니다. 이렇게. 자, 이거를 바로 이제 방금 제가 말씀드린 그 부분, 그 공급망 관점, 그리고 뭐 이제 그 뭐 산업, 뭐 생산, 뭐 그런 관점에서 본 이제 그거를 좀 간단하게 도식한 거예요. 제가 그린 건 아닙니다. 네. 테크메라는 그 잡지에서 한 건데 이 글을 놨어요. 딱 보니까 뭔지 모르겠죠. 근데 뭐 단순합니다. 스마트 팩토리 영역은 여기까지야 표시를 해놓은 거예요. 스마트 팩토리 공급 산업이 있고 수요 산업이 있다. 여기까지가 스마트 팩토리 영역이고 그 이후부터는 다른 영역이다라고 보는 거예요. 예, 그렇습니다. 그러니까 제품이 나오는 과정에서 이제 판매되는 과정은 스마트 팩토리에 포함되지 않는다는 얘기예요. 예, 그러니까 복잡하게 생각하지 말고 그렇게 보시면 됩니다. 이거는 그 고도화 정도에 따라서 각각의 필요한 부분이 무엇이 있고 어느 단계가 어느 정도의 고도화라고 볼 수 있는지에 대한 이제 그 하나의 표입니다. 내가 만약에 관리하는 기업이 있고요. 그 기업이 스마트 팩토리나 이런 거에 관련 어느 정도 관심이 있다 그러면 이 표를 보시면 돼요. 그러니까 미적용, 그러니까 ICT, 정보통신 기술을 적용하지 않은 부분은 다 수작업으로 보통 하겠죠. 아니면 기본적인 기계 작업. 그러니까 수작업이라 말하는 게 손으로 깨매고 자르고 막 조립하는 그런 것만 얘기하는 게 아니고요. 정보통신 기술이 적용되지 않은 선반을 돌린다. 예를 들면 공작기계를 돌린다. 그리고 간단한 그냥 조립 과정의 라인이 있다. 이런 거 다 수작업이라고 보시면 돼요. 이런 부분들은 미적용이라서 완전 초보적인 단계도 아니다. 근데 기초 수준 단계까지는 뭐냐면 보통 그러니까 실적을 집계 할 수 있는 부분이 자동화되어 있다거나 그런 거예요. 공정물류 관리가 되어 있다거나 뭐 CAD를 사용한다거나 컴퓨터 에이디드 디자인을 말합니다. CAD는 컴퓨터를 이용해서 제품을 설계하는 그런 부분이 포함되어 있거든요. 그러면 기초 수준까지 갔다. 중간 수준 1, 2가 있고요. 고도화가 있는데 보통 1은 설비 데이터 자동 집계가 되고 그리고 뭐 기능 간 통합이 이루어져서 서로 정보 유로가 되는 거. 근데 이제 그 중간 수준을 2단계 정도, 좀 더 높은 수준은 공장 운영이 통합 관리돼 가지고 중앙에서 볼 수 있고 컨트롤할 수 있는 걸 보통 얘기합니다. 근데 고도화는 어느 정도냐면은 빅데이터와 인공지능이 가미된 정도까지 고도화라고 보시면 돼요. 대한민국 대부분의 공장은 어디에 속할까요? 대부분의 공장은 기초 수준에 속합니다. 보통 이제 ICT 미적용이나 이제 기초 수준에 많이 속합니다. 갈 길이 멀죠. 그렇죠? 갈 길이 멀어요. 대한민국 모든 그 공장들이 제조회사들이 전부 다 스마트 공장의 단계까지 가려면 아마 오랜 시간이 걸릴 거예요. 그 사이에 많은 것들이 변할 겁니다. 요거는 이제 그렇게 기준을 삼으면 됩니다. 그 사이에 많이 들어오셨네. 뭐
꽤 많이 오셨어요. 예. 금요일날 오후에 안 바쁘십니까? 예. 예. 오늘 저 다시 넘어서 끝납니다. 알고 계세요. 예. 날도 더운데 이 안에 계시다 가세요, 위원님들. 예. 날도 더운데 밖에 가지 마시고. 예. 가끔 제가 웃기는 말씀 좀 드릴게요. 그리고 이거는 이제 어떤 분류냐면요. 이제 추진 방안을 어떻게 가야 될 건지에 대한 분류를 해놓은 거예요. 그러니까 제조 기술별 구성 요소가 어떻게 되느냐. 예를 들어서 기술 개발을 할 때, 공정 적용을 할 때, 적용 선택을 할 때, 그럼 각각의 제품 서비스 부분이나 생산 공정 부분이나 네트워크 연결 디바이스 부분에서는 어느 부분이 고려가 돼야 되겠냐라는 거를 보여주는 겁니다. 자, 이 간단한 표예요. 글자 몇 글자 있고요. 별거 아닌 것 같아요. 근데 이게 왜 필요하냐면요. 여러분들이 이 위원님들이 관리하시는 이제 기업들이 있을 겁니다. 그럼 그 기업들이 아까 방금 전에 보여드렸던 여기 보면은 이제 그 수준별 플랫폼 부분이 있죠. 이 부분도 마찬가지고요. 이 지금 보여드린 이 부분도 마찬가지고요. 내 멘티 기업이 어느 부분에 속해 있나를 여기서 좀 보셔야 돼요. 여기서 이게 적용되고 있나? 이게 적용되고 있나? 여기까지 못 갔나? 이건 돼 있나? 하는 것들에 대해서 미리 알 수 있도록. 내가 만약에 그걸 알잖아요. 그러면 잠깐만 뭐 좀 꺼낼까요, 방에서? 여기 약어들이 하도 많이 나와가지고 너무 많이 나와서 자 여기 정리해놨어요 따로. 좀 뭐 모르는 건 나도 뭐 다 알진 못했는데 박사도 아니고 그냥 읽어드리려고. 네, 뒤에 보면 더 많이 나와요. 네. 하여튼 그래서 이게 좀 알고 계시는 게 좋아요. 이거는 이거 저기 교재는요. 협회에 말씀하시면 돈 받고 팔 거고요. 저한테 말씀하시면 그냥 보내드리니까. 이게 저기 저한테 말씀하셔도 되고 협회 말씀하셔도 돼요. 이렇게만 협회에서 싫어하려나? 근데 협회에서 어차피 구매를 하셔도요. 그 돈은 다 저한테 옵니다. 예. 그 구매 금액은. 근데 저는 뭐 이게 자료 드리면서 굳이 돈 받고 싶진 않아요. 협회는 이제 강의하는 사람 생각해서 그렇게 배려를 하는 거고요. 저는 있는 자료 그냥 제가 정리한 것 뿐이고 시간 좀 들여서. 물론 뭐 밤샜습니다. 예. 그렇지만 뭐 이게 같이 일하는 동료 위원님들하고는 그냥 나누고 싶어요. 그냥 보여드릴 테니까. 왜냐면 이게 실제로는 그 거의 500페이지짜리예요. 그 중소기술 로드맵 보면요. 근데 그거를 최대한 우리가 보면 좋을 것 같은 것만 제가 이제 모아놓은 거기 때문에 이걸 보시면 훨씬 효과적이긴 합니다. 물론 그것도 보시면 좋지만요. 원본도. 숨이 차네요. 예. 그래서 필요하시면 말씀을 하세요. 그냥 보내드립니다. 예. 여기 아까 CPS라는 말씀드렸죠. 홀로그램 CPS는 이제 그 사이버 물리 시스템이라고 말씀드렸죠. FEM이라는 거는 뭐냐면은 이게 좀 어려운 말인데 그 팩토리 에너지 매니지먼트 시스템이래요. 그러니까 생산 공정 과정에 있어서 에너지 관리 시스템을 얘기를 합니다. 근데 이제 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 왜냐하면 이제 공장은 전기세, 수도세 뭐 이런 거 많이 내는 곳 중에 하나죠. 생산 공장들은 이 부분들을 많이 줄여나가는 것도 생산 단가를 줄이는데 아주 도움이 됩니다. 꼭 봐두세요. 자, 이제 분류 부분을 한번 또 이제 좀 더 이제 스마트 공장의 분류 부분을 또 하나로 또 볼 것 같으면 이제 산업기술 발음이 자꾸 꼬이네. 산업기술 분류표 상에에 분류되어 있어요. 거기는 어떻게 분류가 되어 있냐면요. 뭐 이제 산업기술 분류표에는 굉장히 많은 이제 산업 분류가 되어 있어요. 근데 그 중에 스마트 공장은 어디에 속해 있냐? 지식 서비스, 기계 소재, 전기전자 산업기술에 포함되어 있습니다. 그 안에 또 어떻게 세분되어 있냐? 생산 공정 모델링, 시뮬레이션, 자동화 관련 계측, 센서 기술, 디스플레이, 제조 장비 등이 포함되어 있습니다. 그러니까 R&D가 신청하다 보면은 기술 분류해야 되죠. 엄청 헤매지 마시고 이런 거 참고하시면 돼요. 참고하시면 이제 도움이 될 겁니다. 내 얼굴이 살이 좀 빠진 것 같아. 지난달보다. 그런가요? 요즘에 좀 고생을 많이 했어요, 제가. 요즘에 좀 할 일이 많았고 고생도 많이 했습니다. 그래서 좀 힘들었습니다. 힘들었고, 그리고 해양수산부에서 그 대국민 그 아이디어 공모전을 했어요. 그 이제 심사위원 해달라 해서 우리 협회 전문위원도 두 분하고 셋이 가서 했었는데, 그게 180개 정도의 아이디어가 수집이 됐더라고요. 공모됐더라고요. 근데 그거를 한 개 한 개 다 보면서
이분들이 요구하는 이제 그 평가 항목대로 평가하려고 그러니까 죽더라고요. 죽어 진짜. 아, 힘들어 죽는 줄 알았어요. 그래서 밤도 많이 샜네요. 한 이틀밤 샌 것 같아요. 그거 하느라고. 낮에는 이제 기업 방문해야 되니까 보통 시간이 없잖아요. 하여튼 그러네요. 근데 좋은 기회였습니다. 8월 달에 2번 정도 더 있어요. 8월 달에 그 이제 똑같은 부분에 이제 심사가. 9월 달에 저거 한다 그러더라고요. 그 저기 그 전시회. 그때 관심 있는 분 와보세요. 재밌습니다. 하다 보면. 그게 이제 아동부터 시작해서 일반인까지 성인까지 다 공부할 수 있는 건데 정말 웃긴 게 아이들이 그 미래 상상에 대한 거를 그 해양수산 관련돼서 그 아이들 이제 뭐 생활 미래 생활 어떻게 했냐 아니 미래 기술은 무엇이 있겠냐고 이제 공부를 하니까 물고기가 대화를 해요. 아주 그 기발한 아이디어예요. 그 트랜슬레이터가 있어가지고 이렇게 이어폰을 끼고 얘기를 하면 내가 말하면 물고기한테 내가 이제 물고기 언어로 가는 거야. 물고기가 말을 하면 그게 나한테 이제 물고기 언어로 들려오는 거예요. 또 사람 말로. 아 참 재밌더라고요. 그걸 보면서 참 아이들은 참 천진하구나. 나도 저랬을까 어렸을 적에 뭐 그런 생각이 들더라고요. 아주 재밌게 봤어요. 자 이렇게 됐습니다. 활용들 하세요. 스마트 공장의 주요 요소 기술은 아까 앞서 말씀드린 거 이제 여기 다 들어가 있는데 여기는 이제 그거를 좀 말로 풀어놨어요. 물론 기술 항목을 하나하나 짚어서 한 거 뒤에 또 있습니다. 근데 이제 그거를 말로 풀어놓은 거라 그러니까 수요자 중심의 맞춤형 공정 및 운영 최적화 기술에 해당하는 것이 있고 스마트 공장 내 그러니까 스마트 공장 만들어졌을 거 아니에요. 그럼 그 안에서 작업 환경이나 인간 중심의 안전을 보장할 수 있는 어떤 그런 시스템 등도 포함이 되어 있고요. 그리고 스마트 공장을 활성화할 수 있는 이제 조달이나 물류 기술이나 방식이 뭐가 있겠냐. 여기 세 가지로 보통 나눠놨는데 사실은 이제 분류를 해놓을 필요는 있습니다. 왜냐면 관리를 해야 되니까 분류를 해서. 근데 결국에 가면 이제 뭉칩니다. 다 이게 다 똘똘 뭉쳐가지고요. 뭐가 뭔지 몰라요. 사실은 하다 보면은. 왜냐하면 경계가 모호해지거든요. 이 부분이 산업이 그런 것 같아요. 경계를 지으려 하지만 결국엔 경계가 모호해지는 그런 게 있더라고요. 자, 아까 이거는 그 스마트 공장 분류 산업 기술 분류에 나온 거를 표로 작성해 놓은 거예요. 이거 이제 보시면 됩니다. 잠깐 물 한 잔만 떠올게요. 잠깐만요. 내가 지금 목이 너무 아파가지고 잠깐만요. 이건 라이브의 묘미입니다. 예. 목이 아파요 요즘에. 목이 자꾸 따끔거려가지고 말을 하다 보면은 막 목이 막힙니다. 목소리가 가끔 가다 막 째지는 소리 날 때가 있어요. 목이 막힌 거예요. 이해해주세요. 고맙습니다. 감사합니다. 실내가 또 건조한가봐요. 에어컨을 좀 세게 틀어놨더니. 이건 이제 4차 산업혁명 핵심 기술인 제조 공정에 미치는 영향에 대해서 표시를 한 겁니다. 결국에는 제조 공정을 더 이제 스마트하게 만들고 합리화시키고 이제 그런 거잖아요. 혁신을 일으키는 건데 결국에는 센서, IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅으로 이어지는 유연한 공정 체계가 확대된다. 이게 그 플렉서블 그 매니팩처링 그 인바이런먼트라는 게 그러니까 대단히 중요합니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 이제 이런 게 있어요. 우리가 어떤 짜여진 그 제조 공정 안에서는요. 부품 형태가 바뀌거나 원료가 바뀌거나 사람이 바뀌거나 아니면 주문의 형태가 바뀌거나 근데 뭔가 바뀌어. 그러면 무슨 일이 발생하냐면은 서버립니다. 공장이. 그게 사실은 그래서 실제로 발생되는 문제가 손해가 막심해요. 실례를 하나 들어드릴까요? 예전에 이런 일이 있었어요. 주사기 공장이 있었다 그랬잖아요. 생산 라인에 있었어요. 저는 그 사무실을 본 게 아니고 주사기 공장에서 보통 주사기를 어떻게 만드냐면요. 제일 중요한 게 바늘입니다. 바늘을 만들려면요. 이 스테인리스 스틸을 인발 뽑아내서 바늘이 그 동그란 형태로 파이프 나오는 게 아니에요. 판형으로 나옵니다. 그럼 그걸 돌돌 말아서 용접을 합니다. 굉장히 정밀한 기술이에요. 보통 우리 가장 얇은 바늘이 23게이지 바늘이라고 그러는데 23게이지라고 그러면 23번 늘렸다라고 보시면 돼요. 그만큼 얇다는 얘기예요. 우리가 보통 맞는 그 인슐린 주사기가 23게이지 보통 씁니다. 근데 이 바늘부터 시작해서 마지막 그 소독하는 단계까지 약 20몇 개 정도의 공정이 필요합니다. 근데 한 번은
그중에 바늘이 가장 비싼 부품이에요. 한 번은 무슨 일이 벌어졌냐면 바늘 제조 공정에서 있잖아요. 바늘이 나오면은 그거를 연삭해내는 과정이 그 굉장히 다면으로 다이아몬드 표면처럼 다면으로 이거를 연상해내고 그거를 실리콘 코팅을 합니다. 그렇지 않으면요 사람이 엄청난 통증에 시달리게 돼요. 바늘을 꽂을 때 그나마 덜 아픈 이유가 뭔지 아세요? 바늘이 굉장히 날카롭기 때문이에요. 날카로운데 그냥 날카로운 게 아니고요. 바늘 끝이 뾰족해 보이지만 바늘 끝을 칼날처럼 갈아놨다고 생각하시면 돼요. 그냥 뾰족한 게 아니고 칼날처럼 갈아놨다. 근데 이 바늘이 비싸다 보니까 괜히 잘 다뤄냅니다. 근데 한 번은 바늘이 이제 그 선축이라는데 주사기 이제 주사기와 바늘을 연결시키는 선축이라는 것을 바늘을 탁 꽂혀갖고 와요. 그래서 자동화되어 있어요. 그래서 쑥 오면은 그거를 실리콘으로 바르고 그 다음에 건조시키는 과정, 건조해서 쭉 나옵니다. 그러면 그거를 이 실리콘으로 코팅하는 과정이 딱 있어요. 거기 자동으로 딱 담가가지고 공기를 분사합니다. 바늘로. 그러면 실리콘이 내부로 들어오지 못하면서 겉에가 코팅이 돼요. 근데 한 번은요, 안에서 이거 이제 그 코팅되는 과정이 딜레이가 발생을 한 거예요. 근데 이거 이제 이거를 건조시키는 건조기가 있을 거 아니야? 건조로가 있습니다. 그 안에서 뒤집어진 거야. 왜냐하면 바늘은 계속 그 보통 한 선축에 많으면 50개나 60개씩 딱 뚝 꽂혀서 나오는데 이게 안에서 다 뒤집어 버린 거야 막. 왜냐하면 코팅을 하는 과정이 딜레이 되니까 안에서 나오면서 서로 겹쳐가지고 막 뒤집어져가지고 난리가 난 거야 안에서. 근데 그 안에 손이 들어갈 수가 없어요. 뜨거워가지고 기계를 멈췄어요. 그 기계를 멈추는 순간 모든 라인이 다 멈춰버리는 거예요. 이게 이제 유연성이 적용되지 않은 라인의 형태예요. 근데 거기에서는 이제 그 하나만 문제가 생긴다고 멈춰버리냐 그게 아니에요. 바늘이 만약에 공급이 안 된다고 생각해 보세요. 왜냐면 바늘을 연삭하고 그 연삭한 바늘을 화학 처리를 해가지고 잔여 불순물을 없애버리는 과정이 있는데 그 과정도 꽤 길게 걸립니다 사실은. 근데 그 과정이 제대로 안 돼가지고 바늘이 공급이 안 돼요. 그러면 주사기 생산 조립하는 과정이 다 서버려야 돼요. 이게 바로 유연성이 적용되지 못한 라인 형태예요. 근데 이거를 유연성을 적용할 수 있게 만들어 보겠다라는 게 이제 스마트 공장에서 한 중요한 부분 중에 하나입니다. 그래서 주문이 바뀌거나 부품이 바뀌거나 어떤 형태가 바뀌었을 때에도 거기에 맞게끔 생산 자체가 바뀌는 거예요. 네, 그리고 이제 그게 맞추면 대량 생산 체계 확산이나 뭐 제조의 부가가치 창출 역량 확대라는 개인 제조화 가능이라는 거는 그 개인 맞춤이라는 의미가 아니고요. 혼자서도 공장을 다 돌릴 수 있다는 그런 얘기라고 보시면 돼요. 혼자서도 아까 말씀드렸죠. 아디다스 공장 같은 경우에는 10명이서 5만 킬러 신발을 생산합니다. 그것도 맞춤형으로. 예, 이게 바로 이제 개인 제조화 가능하다는 뜻이에요. 그 사람들이 하는 일은 뭐 기계를 관리하고 라인을 관리하는 것밖에 없어요. 제조에 참여하는 건 거의 없습니다. 자, 이게 바로 좀 디테일하게 들어가서요. 주요 기술들에 대한 부분이에요. 주요 기술들. 제가 이거 보내 왜 이렇게 약어가 많아? 아는 것도 좀 모르는 게 대부분이더라고요. 그래서 제가 쭉 적어왔어요. POP라는 건요. Point of Production이라서 생산 시점 관리라는 거예요. 그러니까 이제 그 여러 가지 측면에서 관리를 할 필요가 있잖아요. 제조하다 보면은. 그러면 자재를 관리하는 경우도 있고요. 완제품을 관리하는 경우도 있는데 생산 시점에서 불량이나 잘못된 생산이 되지 않도록 그 시점 단계별로 다 관리를 할 수 있는, 모니터링 할 수 있고 제어할 수 있는 걸 말을 합니다. 그리고 이제 MES라는 건 Manufacturing Execution, 발음도 힘드네. Execution System이라고 합니다. 즉 생산 실행 관리 시스템이라고 불러요. 그러니까 생산 실행, 이게 결국엔 이제 POP하고 MES하고 이제 좀 유사하게 걸치는 부분이 있는 거죠. 왜냐하면 생산 전반적으로 관리를 해야 되는 시스템을 다 얘기를 하니까. 근데 이제 그 시점별로 관리를 하는 걸 보통 말을 하니까요. PLM이라는 거는요. 이거 어디 갔지? 이걸 안 적어놨네요. 예. 이게 아마 그 프로덕션 로직 매니지먼트인가? 하여튼 그래요. 그러니까 뭐 제품 이제 생산 이제 그 논리 뭐 하여튼 그런 것 같아요. 예. SCM이라는 건 서플라이 체인 매니지먼트 얘기하고요. ERP라는 거는 그 엔터프라이즈 리소스 플래닝이라고 해서 그 전사적 기업 관리, 기업 계획 차원에서 하는 겁니다. 그래서 보통 재고가 얼마나 있다, 그러니까 부품 재고가 얼마나 있다, 완제품 재고가 얼마나 있다, 이런 것들이 다 ERP에 들어가죠. 그런 정보들이.
빅데이터는 생산 과정에서 이제 모아지는 모든 데이터를 얘기를 합니다. CAD, 컴퓨터 에이드 디자인, KAE는 컴퓨터 에이드 엔지니어링, 컴퓨터 에이드 디자인은 컴퓨터 디자인을 얘기하는 거예요. 컴퓨터 설계를 말하는 거고, KAE는 이제 그 컴퓨터 응용 공학이라고 보통 부르시면 됩니다. 그러니까 다 아우르는 거예요. 그 CAD나 CAM 다 아우르는 겁니다. KAPP는 이제 그 컴퓨터 에이디드 프로세스 플래닝이라고 해서 컴퓨터로 모든 그 생산 공정 과정을 다 그 계획하고 관리하는 거. KAM은 이제 그 컴퓨터 에이디드 매니팩처링. 그러니까 이것도 생산 과정에 관련해서 컴퓨터 기반으로 하는 걸 보통 말을 합니다. 근데 이게 개별적으로 존재는 다 해요. 지금도 존재해서 사용하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면요. ICT가 여기 접목이 돼서 ICT가 뭐예요? 정보통신 기술이죠. 즉 CAD, 발음도 힘들어. KAPP, KAM 등등등 이게 다 뭐냐면은 서로 통신을 해가지고 정보를 주고받으면서 다음 단계 그리고 전체적인 생산의 프로세스 그리고 재고, 부품, 고객의 요구사항 전부 다 이런 과정들이 하나의 프로세스처럼 흘러가는 거예요. ICT가 적용이 돼서. 예전엔 뭐예요? 사람이 CAD 과정 끝났어? 그 다음 다음 과정. 사람이 결정하고 옮기는다. 이런 과정이 있었다. 그러면 지금은 빅데이터와 AI를 활용해서 그리고 정보통신 기술을 활용해서 기계들 간의 커뮤니케이션을 해가지고 다 알아서 지들이 한다는 얘기야. 일을 그냥 설비 제어 맞습니다. 설비 제어도 스카다라고 부르는데 스카다 SCADA 이게 여기도 이제 여기 포함된다. 슈퍼바이저리 컨트롤 앤드 데이터 어퀴지션이라 해서 원격 감시 제어라고 보통 이제 우리말로 표시를 하더라고요. 그러니까 내가 그 자리에 있지 않아도 원격으로 모니터링하고 감시할 수 있고 컨트롤할 수 있는 걸 얘기합니다. 결국엔 사람 손이 필요할 때가 있으니까요. DCS라는 건 뭐냐면 디지털 크로스 커넥티드 내가 써놓고 잘 모르겠네요. 크로스 커넥티드 시스템이라고 부릅니다. 예. 디지털 교차 연결 시스템이라고 해서 뭐냐면은 굉장히 많은 디지털 시스템이 있잖아요. 그쵸? 그럼 그 사이에 생성되는 정보들과 그리고 다음 단계로 넘어가야 될 어떤 또 중요한 정보들이 있습니다. 그럼 이거를 효과적으로 딜리버리하고 서로 교환돼야 될 거 아니에요. 그래서 활용돼야 되잖아요. 다음 단계에 이용돼야 될 거 아니에요. 지금은 그게 사람 손으로 많이 되고 있다는 거예요. 사람 머리로. 근데 이게 마찬가지로 지들이 알아서 착 넘기고 할 수 있게 만든다는 얘기예요. HMI는 휴먼 앤 머신 인터페이스를 얘기합니다. 결국에는 기계와 사람이 인터페이스 하는 과정을 어떻게 만들 것이냐, 내가 기계 앞에서 할 것이냐. 지금 많이 사용하는 거긴 합니다. 지금은 이게 완전 자동화돼서 대단한 건 아니지만 CNC라는 게 있죠. CNC 선반이라는 것도 CNC 밀링이라는 것도 있습니다. 이게 뭐냐면 컴퓨터를 활용해서 예전 사람이 일일이 수치를 집어넣고 다 그 기준점을 잡아가지고 갈아내고 연삭하고 했었는데 지금은 컴퓨터에서 수치를 입력하면은 이놈의 기계가 움직여서 깎아냅니다. 그것도 그 HMI의 한 변화의 형태라고 보시면 돼요. 과거엔 사람이 기계 앞에서 했지만 지금은 사람이 컴퓨터 앞에서 합니다. 기계와 사람이 서로 만나는 접점이 바뀐 거예요. 이걸 하는 겁니다. PLC라는 거 아까 말씀드렸죠. 프로그래머블이군요. 프로덕션이 아니고 내가 전공 중에 하나가 영어 통역이 있는데 이게 안 되네요. 프로그래머블 로직 컨트롤러입니다. 이제 프로그래머블이라는 거는 사람이 의미적으로 가변화시킬 수 있다는 의미가 있어요. 그러니까 사람이 임의적으로 프로그램을 변호시킬 수 있다는 얘기예요. 그럼 여기에다 변호시키면 프로그램이 한 대로 움직이겠죠. 이걸 보통 말합니다. 기계가 작동하는 순서를 이렇게 정의해서 만들어 놓은 것들을 PLC라고 부릅니다. 설비 제어 들어갑니다. 데이터 수집. 데이터 수집은 주로 무엇과 관련이 있냐면 센서와 그 통신수단과 관련이 있어요. 우리가 지금 5G 굉장히 이제 이슈가 되고 있죠. 그리고 굉장히 좋은 통신수단이 많이 있습니다. 근데 이런 고난이도의 장거리 통신수단, 강력한 통신수단만 필요한 건 아니에요. 근거리 통신수단도 굉장히 필요합니다. 근접 통신수단이죠. RFI든 NFC 같은 경우에는 근접 통신수단에 속합니다. 그 Radio Frequency Identification이라고 부릅니다. RFI든 그렇고요. 그 NFC는 Near 뭐더라 이게?
니어필드 맞습니다. 예, 잘 알고 계시네요. 감사합니다. 니어필드 커뮤니케이션이라고 보통 부릅니다. 그러니까 기계와 기계가 서로 맞보고 있는 환경에서는 굳이 이런 그 고난이도의 통신 기술이 필요가 없어요. 지들끼리만 통신하면 되거든요. 예, 그런 걸 보통 말을 합니다. 예, 그 공법 개발, 예, 뭐 로봇 당연히 들어가죠. 설비, 디지털 공법 등등 많이 들어갑니다. 뭐 이런 것들이 있다는 얘기예요. 뭐 이걸 다 뭐 외워야 되냐 그런 거 아니에요. 필요할 때만 내가 보고 알 수 있으면 돼요. 기본적인 개념만 알고 있으면 됩니다. 예전에 그 이게 있었어요. 제가 그 의료기기 쪽에 이제 주사기 만드는 데 있다가 또 어딜 갔냐면은 뭐 주사기 만드는 건 아니었어요. 의료기기만 전문적으로 공장을 지어주는 그 플랜트 회사에 있었어요. 또 거기에 내가 한 일은 뭐였냐면은 그 전적인 라인을 그 기초를 짜는 일을 했었는데, 어떻게 짜냐면은 이제 어떤 제품 생산할 건지부터 보는 시간을 합니다. 보통 공장 부지는 얼마큼 확보가 됐는지, 뭐 그리고 이제 어떤 형태의 이제 공장 건물을 지을 건지에 대한 기본적인 컨셉이 넘으면은 그거에 맞춰서 이제 그러면 라인들을 어떻게 깔 것인지, 몇 개의 제품 하루 생산할 것인지 등을 짜가지고 전반적인 이제 프로세스를 짜는 일을 했었어요. 근데 물론 그분이 한 파트를 했죠. 전시를 당한 건 아니고요. 근데 이제 거기에서도 보면은 당시에 그 첨단 기술을 하는 것들이 많이 들어갑니다. 그 다음에 간데가 이제 그 메디컬 IT 회사에 들어갔었어요. 그 팍스라고 부르는 그 픽처 아카이빙 앤 커뮤니케이션 시스템이라고 보통 부릅니다. 이제 그 회사에 들어갔어요. 방사선 이미징 이미지를 처리하는 그 기술이 있는 회사들이었는데 그쪽에서 일을 하다가 또 EDI 회사에 또 갔다가, 그리고 마지막으로 한 건 치과제로 회사를 갔는데, 그때 이제 당시에 내가 공부하면서 그 IT 쪽에 있으면서 공부한 게 뭐가 있냐면은 그 유비쿼터스라는 개념을 그때 공부를 했어요. 그때 내가 근무했던 부서가 ES 사업팀이라 해서 그 일렉트로닉 헬스케어 였죠. 근데 거기서 주로 이제 다뤘던 게 유비쿼터스 관련된 것이었습니다. 그래서 이제 유아미 사업이나 그런 데 참여도 했었고 했었는데, 원격 진료 사업이죠. 그리고 이제 원격 판독 사업도 이제 같이 진행했었고, 지금도 그걸 하고 있어요. 그 한국 원격 영상 의학원이라고 해서 그거를 설립해 놓고 제가 이제 회사를 그만뒀습니다. 그 회사를. 근데 그때 당시에 이제 자격증을 하나 땄는데 뭐냐면 유비쿼터스 전문가라는 자격증이 있었어요. 지금은 이제 그게 없어진 건지 아니면 유비쿼터스 관리기사, 유비쿼터스 경영 자격증인가 뭐 그런 게 또 있더라고요. 그쪽으로 간 건지 모르겠는데, 그거를 공부하다 보니까 지금이 말하는 이런 개념들에 대한 공부를 많이 하게 됐었어요. 그때 당시에 사실 중심이 되는 게 뭐였냐면 통신이었어요. 통신. 결국엔 통신이 해결되지 않고 센싱 기술이 발달하지 않으면 해결되지 않는 것들이 대부분이었어요. 실제로는. 근데 지금은 그것들이 많이 해소화됐고 많이 발달해서 지금 사용을 하고 있는 거죠. 그때가 굉장히 오래된 얘기예요. 거의 10년 전 얘기입니다. 근데 자격증 한번 땄죠. 있긴 한데 거의 쓸모가 없습니다. 사실은 이게 지식 전문가 자격증이라고 보통 부르죠. 보통. 근데 별로 이렇게 쓸데는 없더라고요. 자, 이거는 뭐냐면요, 그러면 스마트 팩토리 관련돼서 각국의 정부들은 어떤 정책을 갖고 있냐, 이제 그게 여기 나와 있어요. 이게 필요합니다. 알아야 됩니다. 왜냐면 우리 기업들이 한국에서만 뭘 하려고 그러면 시장이 좁아요. 그러니까 나가야 돼요, 세계로. 그러다 보니까 해외의 정부들은 어떤 정책들 가지고 있냐. 아까 붙였죠. 발음이 안 돼요. 할리 데이비슨 맞죠? 예, 공장에서 오토바이 만드는데 부품 공장이 몇 개 나라에 걸쳐 있다고 그랬잖아요. 여러 개 나라에 걸쳐 있습니다. 16개국인가? 뭐 하여튼 많이 걸쳐 있대요. 여러 나라에서 수급한다는 얘기예요, 부품을. 근데 한국도 그 중에 참여를 해야죠. 그쵸? 미국 같은 경우에는 신미국 혁신 전략. 거점형이라는 게 무슨 얘기냐면요, 정부나 어떤 그 공공기관에서 하나의 기구를 설치해서 거기에서 퍼져나가게끔 만들고 있어요. 미국은 정부 중심적인 게 좀 많습니다. 현재 이런 부분에 대해 있어서는. 정부나 대기업들 많이 참여를 합니다. 그리고 거기에서 많이 주도를 해나가고 있어요. 독일 같은 경우에는 플랫폼 인더스트리 4.0이라 해서 아까 말씀드렸죠. 독일이 사실은 거의 못 챕니다. 이런 부분에 있어서는. 프로젝트형이라 해서 단위별로 만들었습니다. 그래서 11개의 영양센터를 만들어서 거기에 기업들이 참여해서 과제를 진행하고 직접 자기 기업들을 이제 스마트 인더스트리에 참여시키게끔 만들고 있어요. 그러니까 기업 중심적인 부분이 좀 있어요. 독일 같은 경우에는. 근데 정부가 많이 지원을 해주죠.
일본은 민생형이라고 그러는데 민생형이 뭐냐면요. 일본 재흥 전략이라고 보통 부릅니다. 일본을 다시 흥하게 만들자 뭐 이런 얘기가 되겠죠. 근데 어떡하나 태풍 오면 자꾸 그냥 막 난리가 나고 그냥 지진 나고 그래서 다시 흥해야 되는데 그쵸? 좀 어렵네. 그러니까 뭐 일본에 친구도 많이 있습니다. 근데 뭐 예. 잘 되길 바랍니다. 근데 어쨌든 간에 여기 같은 경우에는 민생형이라고 해서 주로 민간 기업들이 투자를 많이 해요. 정부보다는. 산학협력을 많이 하고요. 물론 정부 지원이 전혀 없는 건 아닙니다. 근데 주로 민간 기업들이 많이 참여를 하고 있고 민간 주도로 많이 진행을 하고 있습니다. 일본이 정부 중심적일 것 같은데 또 그렇지 않은 부분도 있어요. 일본 이제 의료기기 쪽에 오래 있다 보니까 일본의 의료기기 시장, 의료 시장이 어떠냐면요. 일본은 제약이나 어떤 그 의료기기가 들어왔을 때 정부가 인허가를 처음 해주지 않습니다. 근데 사용을 하게 합니다. 인허가는 해주지 않아요. 사용을 하게 합니다. 근데 의사 책임하에 사용하게 만듭니다. 그래서 약 10년 정도의 임상을 거치게 만들고 만약에 사용하다가 사고가 발생하고 문제가 생기면 의사에게 책임을 전가시킵니다. 그래서 의사가 완전히 거지가 될 수도 있어요. 근데 의사가 10년 동안 썼어. 그랬더니 아주 기능을 잘하고 제품이 좋아. 그럼 그때 승인을 해줍니다. 임상 데이터가 쌓이면. 좀 이기적이지 않아요? 정부가? 좀 이기적인 것 같아. 정부가 검증을 해주고 이 제품이 문제가 없는지 검증을 해서 허가를 해주든지 해야지 의사에게 그걸 맡겨놓는다는 자체가 조금 내가 보기엔 이해가 안 가더라고요. 하여튼 그렇더라고요. 하여튼 신기했어요. 중국은 복합형이라고 합니다. 중국은 있잖아요. 뒤죽박죽이에요. 중국은 한 개의 성이 우리나라만 하죠. 한 개의 성의 인구가 우리나라 인구보다 많아요. 근데 그 안에서 중국 전체를 자동화시키는 거 불가능하죠. 성별로 그냥 별의별 게 다 있어요. 사실은. 물론 이제 정부도 중앙집권 체제이고 공산국가이기 때문에 각각의 성들의 그 지방정부들도 중국의 중앙정부의 모든 통솔을 받습니다만 중앙정부가 그 모든 일을 다 관장하고 다 참견할 수가 없어요. 실제로. 그러다 보니까 정부에서는 빼대만 세워놔요. 빼대만. 그거를 각각의 성에서 많이 이제 실행시킵니다. 재밌는 게 있어요. 그 치과 쪽에 오래 있으면서 이제 대학교 교수님들하고 같이 이제 교류하면서 일을 많이 하게 되잖아요. 그러면 중국에 이제 그 의료기기 특화지구나 의료산업 특화지구 같은 게 생깁니다. 그럼 그런 데서는 무엇을 하냐면은 자기보다 선진국에 있는 나라들에서 의료시설이나 병원 등을 유치하려고 노력을 많이 해요. 그래서 실제로 이제 이대 같은 경우에는 이대병원이 중국의 어떤 까먹었네 이름을. 근데 교수님과 같이 잠깐 일을 했었는데 어떤 지역이 나가 있어요. 치과병원이. 그런 경우가 많이 비일비재합니다. 근데 재밌는 거 뭐냐면요. 그러고 있다가 갑자기 정책 바뀌어가지고 나가라 그래. 그럴 때가 있어요. 정말 그럴 때가 있습니다. 갑자기 바뀌었대. 정책이. 열심히 진행하고 있어. 그 성에 있는 그 관료들하고 담당자들하고 열심히 진행하고 있어. 막 해서 막 의사도 나가고 기계도 나가고 막 했어. 근데 갑자기 어느 날 갑자기 정책이 바뀌어가지고 지금 진행을 못 하겠는데요. 들고 나가세요. 다시. 그런 게 발생합니다. 중국이나 다 재밌어요. 근데 자리를 잘 잡은 기업은 정말 거기서 흥하고 뭐 밑보인 기업은 망합니다. 뭐 어쩔 수가 없어요. 관시라죠. 관시. 중국엔 그게 강합니다. 중국에서는요 관료들 힘이 아직도 강합니다. 자 거의 나왔어요. 이제 우리는 이제 한국 정책이 중요하죠. 이 부분에서는 여러분들 좀 자세하게 알아둘 필요가 있습니다. 한국에서는 무엇을 바라보고 가고 있는지. 한국에서는 제조혁신 3.0이라고 해서요. 정부에서 이미 오래전부터 이 어떤 그 방향을 정해놓고 오고 있어요. 뭐 2014년부터 했다라고 나와 있긴 하지만 그 사실 그 훨씬 이전부터 이제 그 제조업 혁신을 일으키기 위해서 많이 노력을 했습니다. 한국 정부가. 성과도 있었습니다. 그 뒤에 보면 성과에 대한 부분을 보여드릴게요. 결국에는 뭐 제조업 혁신 3.0이라는 게 IT와 소프트웨어를 산업에 융복합 시켜가지고 어떻게 하면 효과적으로 생산성을 높여주고 유연성 있는 생산 체계를 구축할 수 있겠냐. 그래서 한국의 기업들이 그만큼의 이 글로벌에서의 경쟁력을 갖출 수 있겠냐니 그 얘기예요. 결국에는. 그래서 4개 분야와 13개 세부 추진 과제를 선정해서 진행을 하고 있어요. 4개 분야는 이렇습니다. 시스템 산업, 그리고 소제품 산업, 그리고 창의 산업, 그리고 에너지 산업, 이렇게 4개의 분야로 많이 정의를 해놨고요.
시스템 산업 턱이 잘 안 움직여요. 시스템 산업은 5개의 이제 그 세부적인 그 산업 엔진 프로젝트를 분리해 놨어요. 수직 이착륙 무인 항공기나 뭐 국민 안전 건강 로봇, 극한 환경용 해양 플랜트, 첨단 소재 가공 시스템, 뭐 자율주행 자동차. 예. 그리고 보면 소재품 산업은 뭐 탄소 소재나 첨단 산업용 비철 금속 소재나 웨어러블 스마트 디바이스 부분. 창의 산업은 가상 훈련 시스템, 개인 맞춤형 건강 관리 시스템, 스마트 바이오 생산 시스템. 에너지 산업은 초임계 CO2 발전 시스템. 참 말을 참 어렵게 써놨네요. CO2 발전 시스템이 뭘까요? 제가 그 에너지 산업할 때 말씀드렸던 건데, 그 이산화탄소를 많이 배출하죠, 공장 등에서. 근데 이거를 우리가 사용하는 전력으로 바꿀 수 있는 방법을 연구하는 거예요. 직류 송배전 시스템. 그러니까 어떻게 하면 전기를 중간에 누수 없이 효과적으로 배송할 수 있을까, 이거 얘기하는 겁니다. 예. 결국엔 효과적인 에너지 관리 시스템 얘기하는 거예요. 이렇게 하고 있어요. 그래서 사실은 이게 지금 보신 이게 있잖아요. 지금 제가 여기서 말씀드리는 이 중소기업 기술도 다 나와 있습니다. 거기에 다 포함되어 있어요, 이 부분이. 왜냐하면은 말씀드렸죠, 경기는 허물어집니다. 궁극적으로는요, 융복합이 되게 돼 있어요, 모든 기술이. 왜냐하면 사람이 필요한 게, 내가 전화기가 필요해서 전화기만 필요한 게 아니잖아요. 그렇죠? 사진도 찍어야 되고, 전화번호도 저장해야 되고, 데이터 정리도 해야 되고, 인터넷도 해야 되고, 예? 때로는 전화기로 또 할 수 있는 게 뭐 있죠? 내가 이것만 만들어봤습니다. 무기로서 전화기가 무기가 되는 거, 전기 충격자 달려가지고 이거 약자들이랑 파는 거죠. 그래서 까불면 전기 충격 주는 거야, 전화기로. 뭐 그런 것도 만들었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 뭐 하여튼 뭐 별의별 생각 다 하네요. 뭐 그랬으면 좋겠다. 이게 결국엔 융복합이에요, 그쵸? 융합 복합이 이루어지는 겁니다. 근데 이건 필연적으로 이루어질 수밖에 없습니다. 앞으로도 그렇게 될 겁니다. 하여튼 그래요. 그래서 제조업 혁신 3.0 전략, 그래서 수준 전략을 이렇게 4가지로 정리해놨는데, 생산 방식 확산, 스마트 생산 방식 확산이나 창조경제 대표 신산업 창출, 창조경제 참 많이 있던 거죠. 창조경제. 그 창조경제 센터도 막 생기고 그랬는데, 그쵸? 다 없어졌겠죠. 창조경제. 창조는 아직 있어요? 창조는 많이 한 것 같지는 않습니다. 근데 제 기능을 다할 수 있게 만들면 돼요. 센터를 만드는 게 문제가 아니고요, 제 기능을 다할 수 있게 만들면 되는데 그걸 못했다는 게 문제인 거죠. 지역 제조업의 스마트 혁신, 사업 재편 촉진 및 혁신 기반 조성을 해야 된다. 뭐 이런 것들이 있습니다. 여기에 보면 이제 8대 스마트 제조 기술 개발, 그리고 30대 진행형 소재 부품 개발 및 사업화 등등, 여기 이제 중요한 부분이 2가지가 있는데, 결국에는 이제 여기 나와 있는 이 중요한 부분들을 내가 되게 교수를 해놨어요. 여기 보면 빅데이터, 뭐 CPS, 사물인터넷, 스마트 센서, 클라우드, 에너지 절감, 3D 프린팅, 홀로그램, 스마트 공장 운영 시스템, 전부 다 스마트 공장 관련된 겁니다. 근데 이게 스마트 공장만 관련된 것이냐, 그거 아닙니다. 산업 전반에 다 관련 있는 것입니다. 근데 스마트 공장에서는 많이 필요합니다. 이게 30대 미래 소재는 초연결 사회를 위한 스마트 소재, 뭐 초고령 사회를 위한 릴리스 바이오 소재, 환경변화 대응 소재, 안전 소재, 그래서 이렇게 분리해놨어요. 8개, 9개, 5개, 5개 해놨는데 다 보려면 시간 많이 걸려요. 그냥 써놨으니까 찾아보세요. 나중에 찾아보시면 다 나와있어요, 인터넷에. 그렇습니다. 근데 이게 이제 이거를 내가 굳이 이제 말씀드린 이유는 뭐냐면은, 이거 이유를 얘기해야지. 대기업이요, 이거를 다 하지 못해요. 대기업은요, 어떻게 보면요, 조립공장 같은 거죠, 사실은. 거기에 들어가는 부품과 이 세부적인 기술들, 소프트웨어 마찬가지입니다. 시스템 마찬가지입니다. 자기들의 핵심 기술을 갖고 있으려고 노력을 하지만, 중소기업은 사실은 우리가 가진 기술을 보호할 수 있는 방법이 뭐가 있나요? 중소기업이 가진 기술을 보호할 수 있는 방법이 특허 아니면, 우리가 보통 과제 진행하고 나면은 보통 하죠. 임치하죠. 기술 임치. 그러면 대기업이 한동안은 그 산업에 집중하지 못하도록 이제 보호를 해줍니다. 그런 거 허용하는 수밖에 없어요. 물론 시간이 지나면 대기업이 다 먹으려고 덤빌 겁니다. 근데 대기업도 만약에요, 자기들 살고자 하면은요, 중소기업을 살려야 돼요. 중소기업 죽으면요, 지들도 죽어요. 이게 대기업과 중소기업은 굉장히 서로 물고 물리는 관계에 있어요, 사실은. 근데 무릎만식으로 다 갖겠다고 덤비다가 있잖아요, 망합니다. 자, 제가 한 가지 예를 좀 말씀드릴까요?
카카오톡 아시죠? 카카오톡이 내가 너무 이게 저기 공공매체에서 까고 있나? 이렇게 만드는데 근데 뭐 사실이니까 말씀드릴게요. 처음에 무료 그 메신저를 했죠. 그래서 KT나 SK나 LG한테 굉장히 공격을 많이 받았어요. 왜냐하면 자기들 돈 받고 해주는 데이터 전송을 무료로 해주겠대. 근데 결국엔 승소를 했죠. 그래서 서비스를 점점 고도화시켰죠. 굉장히 좋은 플랫폼을 만들었습니다. 굉장히 사업에 대해 좋아요. 정말 훌륭합니다. 거기에 좋은 사업 아이템들을 얹었어요. 플랫폼화 시킨 거죠. 카카오톡이라는 이런 애플리케이션 하나를 플랫폼으로 만들어서 그 위에 택시, 대리운전, 쇼핑, 부동산 아직 안 들어온 것 같은데 하여튼 별의별 게 다 들어와 있어요. 그쵸? 사람 빼곤 다 팔기세요. 근데 카카오톡이 요즘에요 수익성 창출의 벽에 부딪혔습니다. 수익성을 못 내고 있어요. 이게 있잖아요. 고인물이 되는 거예요. 물론 이게 그 이후의 전부는 아니라고 봅니다. 저도 카카오톡 좋은 회사입니다. 저도 좋아합니다. 근데 정말 이 회사 생각해서 한마디 던지고 싶은 거는요. 어떤 회사에 좋은 기술이 있다 그래서 그걸 다 먹으려고 하지 마세요. 그러면요 나중에는 뭐가 되냐면요 그 기술 제대로 활용도 못하고 사장시켜버리고 본인들은 그 기술을 도입하기 위해서 갖기 위해서 들어간 비용은 뽑지도 못하고 그냥 내려다니는 경우가 생깁니다. 카카오택시 요즘에 수익률 많이 떨어지고 있고 카카오드라이브도 마찬가지예요. 왜 그러냐면은 기존의 다른 서비스에 비해서 차별점이 없어요. 차별점. 근데 만약에 이거를 혹시 어디서 만든 납품인지 어쩐지 모르겠지만 이거를 원래 이 기술을 가지고 있던 그 소유 회사가 있을 거 아니에요. 그쵸? 원 기술을 가지고 있던 회사. 만약에 그 회사에게 더 많은 아이디어, 더 좋은 기술, 더 좋은 어떤 그 시스템들, 서비스들을 여기다 접목시켜서 자꾸 줘. 그럼 내가 더 많은 돈 줄게 라고 한다면은 아마도 그 회사는 살아남기 위해서 굉장히 많은 고도화된 기술을 많이 만들었을 거예요. 사실은 제가 생각할 때도 카카오드라이브랑 카카오택시에다가 좋은 서비스를 얹으면 정말 획기적인 더 많은 수익을 올릴 수 있는 방법들이 있습니다. 근데 본인들은 그걸 못해요. 왠지 아세요? 그 사람들은 그럴 필요가 없어요. 카카오 안에 있는 사람들은요. 돈도 많이 벌고 있고요. 수익도 이미 안정적이고 회사는 크고요. 이게 사실은 현재 이제 대기업들의 이제 병폐죠. 그래서 대기업들이 그렇게 하다 안 하는 게 뭐예요? 사내벤처 만든 거 아니에요. 하다 안 되니까. 사내벤처 만들어서 직원들한테 좋은 아이디어 있으면 내가 사업화 시켜줄게. 내봐. 이러고 있는 거 아닙니까? 대기업들이. 그래서 무덤을 파지 마세요. 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 이 부분 삭제해서 좀 올려주실래요? 저기 해주시나나? 예. 우려가 돼서 말씀드리는 거예요. 걱정이 돼서. 그럼 정부는 그래서 얼마나 투자를 하고 있냐? 2016년 기준이긴 합니다. 여기 보니까요. 주로 산업통상자원부, 산자부하고 과학기술정보통신부 에서 많이 이제 집행을 했는데 얼마인가요 이게? 2010년도에만 100만, 1000만, 억, 10억, 100억, 1000억 1800억인가요? 많이 쓰지 않았네요. 그쵸? 우리가 원하는 아웃풋에 비교하자면 큰 인풋은 아니에요. 1800억이라는 게. 근데 이게 점점 커질 겁니다. 주로 이제 지금은 이제 스마트 공장 보급 확산 사업이라서 이제 민간 주도형 사업과 정부 주도형 사업 두 가지 나눠서 진행을 하고 있는데 이렇게 돼 있어요. 뭐 그 산업혁신이나 창조경제혁신이나 그리고 이제 정부에서는 이제 ICT 융합 스마트 공장 사업이나 지방 투자 촉진 사업이나 지역 투자 사업 그리고 생산정보 디지털화 사업 등등이 있습니다. 그러니까 주관 기업들은 이제 산업혁신중앙추진본부 이름도 기네요. 스마트 공장 추진단, 뭐 창조경제혁신센터, 산업부, 스마트 공장 추진단 똑같은 거겠죠 위에 스마트 공장 추진단하고 산업부하고 민간 단체가 따로 있나요? 그건 아닌 것 같은데. 중소벤처기업부에서도 하고 있고요. 중소기업기술정보진흥원 통해서 하고 있습니다. 이렇게 많이 하고 있어요. 딱 이거 뭐를 과제로서 나오죠 많이. 이걸 보여드린 이유가 그래서 보여드린 거예요. 과제로 나옵니다. 전부 다 정부가 원하는 거 우리에게 필요한 것들 나옵니다. 그러면 제안하면 돼요. 매년 수요조사 하죠. 뭐 그때도 참여하면 좋지만 과제로 나옵니다. 그래서 눈여겨보세요. 자
그래서 어떤 게 있었냐, 뭐 다 자세히 보시면 되지만, 보니까 그 중소중견기업 경쟁력이 재고됐다, 높아졌다라고 보고 있어요. 그래서 2016년 12월 말까지 한 거에 대한 거를 좀 통계낸 건데, 생산성 향상이 23% 증가됐고, 불량률이 46% 감소했다. 좋은 성과입니다. 원가제가 16% 절감됐고, 납기 단축 35%. 좋은 성과입니다. 그만큼 성과가 좋았다는 얘기예요. 여기서 저는 퀘스천 하나 던집니다. 그러면 이렇게 해서 어쨌든 생산성이 높아졌고 불량률이 감소했고 원가 절감됐고 납기 단축됐다 그러면 그만큼 수익성이 높아졌다는 얘기거든요. 한마디로 말하면 기업의 수익성은 높아졌다는 얘기예요. 그렇죠? 그 돈이 다 어디로 갔을까? 그것이 알고 싶네. 저희 대한민국에서 사실은 기업들이 버는 돈, 특히 이제 중견기업 이상부터 이제 대기업까지 버는 돈들이 다 어디로 들어가는지에 대해서는 참 우리가 의문을 가질 필요가 있어요. 있는데, 예. 아주 나는 진짜 궁금해요. 난 그게 궁금해. 좋아졌는데, 중소기업한테도 물론 좋아졌겠죠. 근데 중소기업은 결국에는 중소기업의 끝자리에 뭐가 있어? 대기업들이 있잖아요. 왜냐면 대부분 납품업체들이 대부분이니까 중소기업들은. 결국은 중소기업들은 별로 돈 못 벌었어요. 갑자기 사투리가 나오네. 못 벌었어요. 저 충청 사람인데 갑자기 경영사 사투리가 나옵니다. 못 벌었어요. 예. 못 벌었어요. 못 벌었는데 대기업들은 엄청 벌었거든요. 돈. 그 돈이 다 어디로 갔는지 모르겠어요. 자, 이건 아마 저기 그 추정 60분이나 그것이 알고 싶네 그런 데서 좀 풀어줬으면 좋겠습니다. 예. 자. 그래서 2016년 4월 산업부에서는 스마트 제조혁신 비전 2025를 발표를 해서 하고 있습니다. 그래서 이제 뭐 하겠다는 얘기냐면은 인재 육성 하겠다. 그러니까 스마트 공장 3만 개를 누적 보급하겠다라는 건 내가 좀 황당무계한 소리고요. 제가 이제 이걸 황당무계하다고 말을 하는 이유가 뭐냐면요. 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기야. 전문 인력 4만 명이 양성하겠다는데 스마트 공장 3만 개를 누적해서 만들겠대. 사람을 얼마 자르려고 전문 인력 4만 명을 만들어서 어디다 갔다 그러면 일을 시키려고. 앞뒤가 안 맞는 얘기예요. 사실은 이게. 좀 제대로 좀 하라고 그래. 하려면은. 나 이런 거 보면 정말 까고 싶어. 진짜 막 욕나하려고 그래. 생각이 있는 거냐고. 스마트 공장 3만 개 누적 보급 확산한다는 부분에 하면 안 되고요. 이렇게 하면 안 돼. 이렇게 목표 하면 안 되고, 이렇게 이런 목표가 있어, 세상에. 이건 말도 안 되는 목표지. 내가 너무 내가 좀 오늘 저건가요? 너무 좀 비판적인가요? 스마트 공장 3만 개를 누적 보급하는 게 아니고요. 이런 식으로 하면 안 되고, 그러니까 스마트화 프로세스를 몇 프로까지 올리겠다라고 하는 게 맞는 거죠. 그럼 스마트화 프로세스를 만들기 위해서 필요한 인력이 얼마나 필요할까를 계산해 보면 물론 이분들도 역사나 계산을 했을 거예요. 근데 스마트 공장이 3만 개가 생길 정도면요. 거기서 일 못하고 떨어져야 되는 인력들이 엄청나게 많은 거예요. 근데 이거를 전문 인력 4만 명을 양성해서 어디다 갔다 일을 시키려고. 수출하려나? 응? 기존에 있는 인력들을 다 그럼 4만 명을 대체하나? 그럼 옛날에 기존에서 400만 명을 4만 명으로 이렇게 대체할 수도 있겠다. 그쵸? 예, 400만 명이 할 수 있는 일을 4만 명이 하면 되잖아. 100분의 1로 줄이면 되잖아. 아디다스 한 건처럼. 뭐 그런 계획도 있겠네. 400만 명의 신규 실업자 생기면서 400만 명의 신규 실업자 생기면서 4만 명의 전문 인력이 고용이 되겠네. 그쵸? 예, 좀 앞뒤가 맞는 계획을 세웠으면 좋겠습니다. 정부, 예, 아시겠죠? 그렇다고 저를 나쁜 사람을 보지 마세요. 저는 대한민국 너무 사랑합니다. 현 정부 너무 사랑합니다. 근데 좀 현실적으로 국민을 생각하는 어떤 정책을 세웠으면 좋겠다라는 게 제 의견이에요. 이런 말 있잖아요. 예? 쿨헤드 워마트. 냉철한 지식과 지성으로 정책을 세우고 판단을 하지만 워마트. 따뜻한 마음으로 국민이 생각하는 결과적으로는 결국은 사람을 위한 거니까 그런 정책이 됐으면 좋겠다라는 게 제 생각입니다. 아, 오늘 참 박예주의 엄청 나오네요. 오늘 강의하면서. 예. 기반산업 경쟁력 강화를 시키겠다. 이거는요, 우리가 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 기반산업 경쟁력 강화 분명히 되게 중요합니다. 왜냐하면, 전 세계를 막론하고 어느 나라든 간에 기반산업이 약화되어 있는 곳에서 좋은 게 쓸 수가 없어요. 뭐냐면, 모래 위에 건물을 지을 것이냐, 아니면 화강 한반 위에 건물을 지을 것이냐, 이 얘기인 거예요, 결국에는. 그러니까, 기초산업, 기반산업, 소재산업 부분에 대해서 굉장히 우리 강하게 가야 돼요.
뿌리공정 산업이 없어질 것 같습니까? 없어지지 않습니다. 왜 정부에서 뿌리공정 산업에 대해서 그렇게 유별나게 지원을 더 많이 합니까? 왜냐하면요, 기본적으로 기초 공정 소재 산업 부분은요 없을 수가 없는 거거든요. 플라스틱이 없는 제조가 있을 수 있습니까? 똑같은 얘기예요. 그쵸? 금속이 없는 금형이 있을 수 있나요? 나올 수도 있겠다. 생각해보니까 금속이 없는 금형 나올 수도 있겠네. 방금 뭔가 팍 떠올랐어. 막 금속이 없는 금형 그렇게 생각하니까 뭐가 하나 딱 떠올라도 나올 수도 있겠다. 이런 거 한번 말하면 안 되겠다. 예. 어쨌든 그렇습니다. 근데 결과적으로는 금속이 없는 금형이 나온다 그래도요, 그 뭔가를 하기 위해서는 또 소재가 필요해요. 그죠? 신소재가 됐든 뭐 전통적인 소재가 됐든 필요합니다. 신소재는요 뭐가 필요해요? 전통적인 소재의 융합입니다. 그쵸? 아유, 잘 듣고 면 된다. 하여튼 그렇습니다. 그래서 이제 기반 산업이라는 게 굉장히 중요합니다. 시장 규모 이래요. 세계 시장 규모 275조 7,550억 원. 어마어마합니다. 그쵸? 물론 지금까지 말한 걸 다 포함한 겁니다. 다 포함한 거. 지금은 내가 포함해서 바꿨어요. 예전엔 하나하나 분리시켜서 했는데 지금 그렇게 안 하려고 해요. 그건 여러분들 찾아보시고요. 저는 전반적으로 여러분들이 알아야 될 거, 정부의 정책은 무엇이냐, 어떤 기술이냐에만 집중을 할 거예요. 시장이 이래요. 한국 시장 이렇습니다. 아이고, 4조 6천억 원, 4조 7천억 원쯤 되네요. 전 세계 시장 점유율 1.7%입니다. 아직 많이 낮죠. 여기서 우리가 선택해야 될 게 있어요. 고도화된 시스템으로 갈 것이냐, 아니면 기반 산업으로 갈 것이냐. 우리가 선택 잘해야 됩니다. 그거를. 대한민국은 어느 부분에 초점을 둬서 갈 것이냐, 그래서 어느 부분을 특화시켜서 경쟁력을 가질 것이냐, 대단히 중요합니다. 왜냐면 그게 결국엔 틈새가 되고요, 우리 것이 되거든요. 우리 거. 대한민국에서 지퍼를 가장 잘 만드는 나라가 어딘지 아세요? 강의 듣다 보면 나오는데 대한민국입니다. 한국이요, 지퍼를 전 세계에서 가장 잘 만들어요. 정말 잘 만들어요. 한국에서 만든 지퍼는 잘 망가지지 않습니다. 그리고 굉장히 견고할 뿐더러 부드럽게 올라오고 부드럽게 내려갑니다. 네. 근데 지퍼를 만들 줄 아는 나라가 우리나라 뿐일까요? 전 세계에 굉장히 많겠죠. 틈새예요, 틈새. 전 세계 손톱깎이를 발음도 꼬이네. 전 세계에서 손톱깎이를 가장 잘 만드는 나라가 한국입니다. 일본에서 수입해갈 정도예요. 거의 일본에서 소비되는 손톱깎이의 거의 대부분이 국산입니다. 한국에 많이 들어갑니다. 실제로 그만큼 기술이 좋다는 얘기예요. 그러니까 이게 결국에는 어디에 중점을 둘 것이냐는 기업이 선택하게 돼 있고요. 기업이 선택하게 만들 수 있는 환경은 정부가 만들어야 돼요. 근데 거기에 누가 방해를 놓습니까? 대기업이 방해를 놓습니다. 자꾸 오늘 대기업 까네 자꾸. 대기업 좋아합니다. 아이러브 상섬, 아이러브 LG 좋아해요. 근데 좋죠. 대한민국의 경제의 근간이 되는 것도 맞고 전 세계의 한국의 국위를 선양하는 것도 맞습니다. 대기업들이 맞는데 중소기업 살자를 자꾸 없애면요, 대기업도 죽어요. 살아라고 하는 얘기가, 죽으라고 하는 얘기가 아니고. 예. 그러니까 중소기업 해야 될 일은 시장은 비워놓으셔야 돼요. 자꾸 새는데 스위스가 있잖아요. 스위스는 대기업이 많지 않아요. 스위스에는 되게 코옵 같은 회사가 대기업입니다. 코옵은 전 세계에 걸쳐서 굉장한 기업 프랜차이즈가 있어요. 주로 부동산, 보험, 그리고 마트도 있어요. 코옵 마트라는 것도 있습니다. 우리나라 가끔 하면 COOP라 그래가지고 코옵 프레지던스 그래가지고요. 코옵 레지던스, 코옵 레지던스 그래가지고 그 주거시설 임대 사업하고 있습니다. 한국에 들어와 있어요. 근데 롤렉스 회사, 롤렉스, 제시가 지금 롤렉스입니다. 비싼 시계예요. 이게 한국에서 하면 1,100만 원이고요. 스위스 가서는 800만 원입니다. 근데 좋은 거 같아 잘하는 거 아니에요. 짝퉁이에요. 근데 이 회사가 대기업이 아닙니다. 놀라운 거는요. 하나에 1,000만 원짜리 시계를 만드는 회사, 싼 겁니다. 1,000만 원짜리 사면. 롤렉스 1,000만 원이면 싼 거예요. 스위스 가보세요. 2억 3억짜리 시계 셌습니다. 근데 이 회사들이 대기업이 아니에요. 전통적으로 수작업으로 한 사람이 이 시계를 하나를 만들어내는 전 과정을 다 책임지고 만들어냅니다. 왜냐면요, 그 사람들은 전통사업이나 수공업 사업이나 가족 사업을 되게 중요하게 생각을 해요. 그걸 대리해서 하는 거를. 그래서 브랜드 퀄리티를 지키는 거예요. 그게 하나의 전략입니다. 그날에. 스위스는 자원이 없어요. 관광 자원밖에 없어요. 예전에는 용병을 수출하는 일을 했습니다. 그래서 먹고 산 나라가 스위스예요. 지금도 바티칸, 로마의 바티칸이라고 하는 교황청이 있죠. 바티칸에. 그 바티칸의 경비병은 스위스 용병만 쓸 수 있습니다.
왜냐하면 바티칸이 예전에 중세시대 때, 중세시대보다 좀 근대죠. 공격을 당할 때 프랑스 용병, 이탈리아 용병, 스위스 용병, 아프리카 용병들이 많이 있었는데 다 도망가 버렸어요. 근데 스위스 용병만 남아서 그 교황청을 지켰다 그러더라고요. 그래서 스위스 용병만이 바티칸을 지킬 수 있는 자격이 아직도 있대요. 그리고 세계적인 중립국가죠. 이름난 중립국가. 우리나라도 제프리 컨츄리가 그래서 휴전선에 가면은 스위스 판사대 들어왔어요. 실제로. 남북한 간의 재판을, 군사재판을 할 때 스위스 판사 재판입니다. 되게 아이러니하죠. 이게 이 나라의 경쟁력이에요. 별 얘기를 다 하고 있네. 하여튼 그렇습니다. 그 스위스 경비병, 바티칸의 스위스 경비병을 볼 수 있는 데가 있어요. 한국에. 그 반포 신세계백화점 가시면요. 그 앞에 가면은 그 큰 그 조형물 있죠. 하나는 영국 경비병이고 하나는 광대모자처럼 입고 있는 경비병이 있어요. 그게 스위스 경비병이에요. 바티칸에. 예, 오늘 별의별 얘기 다 하고 있습니다. 예. 아는 게 많은 것도 피곤해요. 그쵸? 별의별 다 알고 있어요. 근데 모르는 것도 엄청 많습니다. 예. 자, 이래요. 아직 세계 시장 점유율 작습니다. 나갈 곳 많습니다. 근데 참 아직까지는 좋은 것이 이 스마트 팩토리 관련돼서 참여하고 있는 나라가 많지 않아요. 지금 말씀드렸지만 이제 그 미국, 독일, 일본, 중국 말씀드렸지만요. 이외에도 몇 개 나라가 있긴 합니다만 아직까지는 한국이 좀 굉장히 이제 그 우세한 주도권을 잡고 나갈 수 있는 기회가 있습니다. 난 우리나라 중소기업들이 많이 해냈으면 좋겠어요. 그런 것들을. 예, 이거는 뭐냐면요. 이제 국내에 스마트 공장이 있잖아요. 그럼 거기에 핵심 부품들이 어느 나라 부품들 많이 갖다 쓰나요? 일본 게 단연코 많습니다. 일본 거의 60%가 일본 거예요. 핵심 제어모들이. 그만큼 일본이 정밀도가 높고 굉장히 그 좋다는 얘기예요. 한국 제품이 그에 반해 34%밖에 안 돼요. 아직까지 따라갈 점이 많다는 얘기예요. 센서 영상 카메라는 미국의 4.6%, 그 외의 나라들 전원 부품들은 2.1%. 이거는 뭐 사실은 그 비교를 봤을 때 만드는 것보다는 사다 쓰는 게 낫겠다. 못 만드는 게 아니고 그런 경우에는 해외에서 수입해 쓰는 경우가 많죠. 근데 일본 거 같은 경우에는 사실은 아직까지 못 따라가는 제품도 많습니다. 핵심 제어 모드 같은 경우에는. 저도 현장에서 많이 봤었어요. 근데 기계 쪽 일을 할 때 일본 품들 엄청나게 많이 쓰더라고요. 실제로. 그 실린더 같은 거 있잖아요. 그 에어 실린더나 이제 유압 실린더 같은 거 일본 거 많이 씁니다. 한국 것도 많긴 한데 아직 일본의 그 퀄리티를 못 따라간다 그러더라고요. 이거는 이제 그 미국을 100으로 봅니다. 뭐냐면은 스마트 공장의 진척도를 얘기하는 거예요. 미국이 100이라고 봤을 때 한국이 83%, 일본이 97% 거의 다 따라갔죠. 유럽이 98%, 유럽도 마찬가지입니다. 중국이 72%. 아직까지 중국이 우리보다 좀 앞서 있긴 하지만 아직까지 갈 길이 좀 멀어요. 예, 좀 많이 가야 됩니다. 그리고 이제 그 기술 수준을 봤을 때 위에는 이제 스마트 공장의 이제 진척된 정도를 보통 얘기를 하는 거고 아래에는 기술 수준을 보통 비교를 한 건데 여기서 미국을 100으로 본 겁니다. 센서 기술 수준이 75%, 한국이 사물 인터넷 82%, 빅데이터 77%, 상업용 로봇, 공정 제어, 디지털 설계 굉장히 낮죠. 아직까지 로봇이 우리나라 많이 좀 뒤쳐져 있어요. 공정 제어 같은 경우에는 이거는 하드웨어 부분에서 아까 말한 PS 부분도 포함이 되어 있고요. 많은 부분이 많이 떨어져 있어요. 아직 아날로그 방식을 많이 좀 활용을 하고 있다는 얘기예요. 소프트웨어 같은 경우에도 디지털 설계 같은 경우에 많이 떨어져 있습니다. 좀 많이 따라갔으면 좋겠어요. 우리가 게임 산업은 굉장히 앞서 있거든요. 근데 어떻게 이쪽으로는 많이 좀 뒤떨어져 있어요. 요런 쪽 많이 뒤떨어져 요런 쪽도 뒤떨어져 있다라는 걸 우리가 좀 알기 때문에 만약에 산업용 로봇과 관련된 어떤 과제를 하고 싶다라고 제안을 하면은 거의 당선될 확률이 선정될 확률이 100%예요. 그렇게 보시면 돼요. 선정되는 게 굉장히 어려운 일입니다. 사실은 어려운 일인데요. 어떻게 보면요, 우리가 정확하게 요소를 알고 있다 그러면요, 또 의외로 쉽습니다. 저는 그걸 경험을 해본 사람이에요. 이거 뭐 시간 날 때 보세요. 이거는 이제 우리나라가 어느 부분이 부족하냐를 위에 거랑 비슷한 거예요. 분석해 놓은 거예요. 하나하나. 어플리케이션 부분이나 뭐 IoT 부분, CPS 부분, 빅데이터, 3D 프린팅, 클라우드, 로봇, 통신, 센서, 보안, 표준. 통신 같은 경우에는 58.7%가 우리가 수준이 높다라고 평가를 하고 있는 거예요. 자, 기술 테마 8가지가 있습니다. 기술 테마는요, 내용들은 좀 보시면 되고요. 좀 읽어드리고 각각의 부분들을 그림만 좀 보여드릴게요. 그리고 마치겠습니다. 센서 및 화상 처리 기술이 있고요. 스마트 제조 어플리케이션이 있고요. 스마트 제조 CPS가 있습니다. 제조 빅데이터 분석 시스템, 산업용 고신뢰 저전력 네트워킹, 스마트 공장 플랫폼 등이 있고요.
3D 프린팅 제조 시스템, 스마트 제조, AR, VR 있습니다. 실제로 기술 테마는 이거보다 많아요. 이거에 한 2배가량 됩니다. 실제로는. 근데 여기에서 기술 테마를 8개를 줄여놓은 건 뭐냐면은 중소기업이 참여했으면 좋겠어 라고 정부가 정한 기술 테마를 8가지를 줄여놓은 거예요. 실제로 중소기업 기술로들 보면은 한 10몇 가지 돼 있습니다. 기술 테마가. 자, 센서 및 화상 처리 기술 보겠습니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 결국엔 모든 게 융복합되게 되어 있습니다. 경계가 허물어집니다. 결국에는 뭐냐면은 센서로부터 얻어지는 정보가 얼마나 정확하냐가 그 다음 데이터 처리를 통해서 액션을 취하게 만드는 과정에 얼마나 핵심이 되는 정보가 되느냐. 즉 센서로 얻어지는 정보의 정확도가 굉장히 중요합니다. 그러다 보니까 안면인식, 스마트 기기나 센서 기반의 US 기기들, 지능형 교통, 건축 현장 관리, 디지털 제조, 무인 환경 감시 등등이 있는데 여기에 다 센서가 필요합니다. 다 센서가 필요하고 여기서 얻어진 정보가 얼마나 정확하냐? 그게 관건이다. 다음 또 볼까요? 스마트 제조 어플리케이션. 아까 말씀드렸죠. 수평, 수직적 통합이 필요하다. 수평적 통합이라는 거 말씀드렸습니다. 제품이 기획 단계에서 출시 단계까지 쭉 연결되는 프로세스를 수평적 통합이라고 한다면 여기에 필요한 기술, 여기에 필요한 소프트웨어, 여기에 필요한 시스템이 들어가는 게 수직적 통합입니다. ERP나 물류 시스템, MES나 WMS, 그리고 뭐 제어 시스템, 센서 디바이스 등이 들어갑니다. 이게 수직적 통합이에요. 이게 적재적소에 제품 기획 부분에, 제품 설계 부분에, 상세 설계 부분에, 공정 설계, 생산, 제품 출시 부분에 어떻게 적절히 들어가 있냐, 그 통합돼서 이루어지느냐. 근데 여기 필요한 게 뭐예요? ICT, 각 공정별, 그리고 여기 수직적으로 통합된 각 시스템이나 어떤 소프트웨어나 이런 그들이 상호간에 얼마나 효과적으로 커뮤니케이션을 해서 필요한 정보들을 넘겨주고 넘겨받고 다음 공정에 활용해서 정확하게 작동하게 만드느냐. 이게 대단히 중요하다는 얘기예요. 이게 우리나라가 어려워하고 있는 부분 중에 하나입니다. 왜냐하면 이렇게 작업이 되고 있는 공정이 많지 않아요. 대기업들 같은 경우에 자동차 생산 공정이나 이런 것들 보면 자동화 많이 돼 있죠. 국내 기업들이 사실 그 라인을 설계 잘 못해요. 요즘에 많이 해결됐지만 지하철 시간표 있잖아요. 지하철 시간표도 과거 제가 알기로는 몇 년 전까지만 해도 일본이나 독일 기업에게 그 알고리즘을 짰다고 제가 들었어요. 그만큼 이게 좀 아직은 많이 좀 부족하다는 얘기예요. 이 부분에 대해서. 수학을 잘하는데 응용을 못하죠. 우리나라 사람들이. 그 다음에 CPS, 사이버 물리 시스템. 말씀드린 대로 그러니까 그 가상 공간에 있는 아이디어와 어떤 그런 부분들을 실제로 물리적인 공간으로 옮겨서 실행시키느냐에 대한 문제가 이제 아주 중대한 문제가 되겠습니다. 이렇게 생각하시면 돼요. 내 머릿속에 있는 아이디어가 내 눈앞에 물건으로 나타나야 된다. 쉽게 말하면 이렇게 해야 되는군요. 이렇게 하니까 안 보이는군요. 이렇게. 내 머릿속에 있는 아이디어가 내 눈앞에 제품으로 나타나게 만든다. 이게 CPS 개념이에요. 그 다음에 제조 빅데이터 분석 시스템이라는 거는 뭐 말할 것도 없어요. 빅데이터라는 거는요, 우리가 일반적으로 한 분야에서 얻어지는 빅데이터가 있지만 굉장히 다양한 분야의 빅데이터가 또 있습니다. 근데 이 다양한 분야의 빅데이터가 제조 과정에 필요가 없냐? 그게 아니에요. 제조 과정이 왜 필요합니까? 제품을 기획하는데 소비자 패턴에 대한 빅데이터가 필요해요. 그러면 결국은 계속 말씀드리지만 모든 건 융복합 되게 되어 있습니다. 다 필요해요. 저는 솔직히 이렇게 생각합니다. 빅데이터를 잡고 흔드는 사람이 결국엔 승자가 된다는 말이 있어요. 근데 빅데이터 잡고 흔드는 건 중요한 게 아니고요. 빅데이터를 가공, 분석해서 내가 사용할 수 있는 형태로 제조해내는 거, 그 기술이 필요한데 그 기술이 아직까지 우리나라가 되게 부족해요. 근데 그거 꼭 해야 됩니다. 근데 저는 이걸 과정을요, 민간 주도도 중요하지만 정부 주도가 된다고 저는 그렇게 보고 있어요. 왜냐면 여기에는 개인적인 정보가 엄청나게 많이 들어갑니다. 그럼 그런 것들을 걸러내고 그런 것들을 필터링 해내는 과정이 민간 기업들은 잘 안 하려고 그러겠죠. 왜냐하면 개인정보가 굉장히 중요하게 작용을 하기 때문에 자기들의 퀄리티에, 작품의 그 빅데이터, 데이터의 퀄리티에 데이터를 정보화시키는 과정이 많이 필요한데 이 부분을 좀 그 공공기관들이 좀 많이 좀 제어를 했으면 좋겠다는 생각이 저는 들어요. 왜냐면 손해 피해자가 생길 수도 있기 때문에. 자, 그리고 산업용 고신뢰 저전력 네트워킹. 네트워킹 중요합니다. 네트워킹 꼭 필요합니다. 엣지 장치 사물. 이걸 보고 보통 프론트엔드라고 보통 부릅니다. 엣지 장치 사물. 그러니까 실제 소비자가 접하고 보게 되고 만지게 되는 것에서 시작해가지고 이게
게이트웨이를 통해서 네트워크 인프라를 통해서 애플리케이션이나 서비스로 이제 될 수 있도록 정보가 가야겠죠. 그렇죠? 근데 요 가는 일련의 과정, 지금은 클라우드도 많이 이용하고 있고, 많은 이제 그 정보의 저장, 그리고 이동, 그리고 뭐 전달 체계가 많이 갖춰져 있습니다만, 이런 것들이 얼마나 신뢰성이 있고 얼마나 저전력 상태에서, 자, 여기서 전력이라는 게 중요한 게 이겁니다. RFID 태그 같은 경우에는 있잖아요. RFID 자체에는 전력이 없어요. RFID 태그는 조그만 칩으로 될 수도 있고요. 굉장히 작습니다. 그리고 단가도 저렴합니다. 근데 RFID 태그라는 건 있잖아요. 순간적으로 요 RFID의 어떤 그 아이디를 읽어내는 안테나 혹은 그런 리더가 있어요. 거기에 접촉되거나 근처에 가는 순간 그 안에 그 정보가 자동으로 읽혀지는 거거든요. 근데 순간 전력이 필요해요. 이때는 그 RFID 태그에도. 그걸 어디서 공급받냐? 그러니까 리더가 보내주는 거죠. 쉽게 말하면 그거를 그냥 전파를 타고 오든 뭐 어떤 그거든. 근데 이 과정에서 사실은 이게 얼마나 더 간소화되고 얼마나 소형화되고 얼마나 정확도가 이제 생기느냐는 기술의 문제라는 게 결국에는. 자, 그렇습니다. 뭐 그런 거 뭐 있고요. 이거 중소기업들이 덤빌 수 있는 이제 과제죠. 스마트 공장 플랫폼은 결국에는 이제 그냥 플랫폼을 만들어 놓으면은 거기에 모든 시스템을 먼저 사용할 수 있게끔 만들어야 되는 부분이 있어요. 우리가 그 윈도우에다가 필요한 모든 응용 프로그램 다 설치해서 깔아서 사용하듯이, 그 윈도우가 이게 개인용 PC의 플랫폼이죠, 따지면. 거기에 우리의 필요한 모든 소프트웨어를 다 깔고 쓸 수가 있죠. 그리고 이 OS, 그러니까 그 오퍼레이셔널 시스템에다가 보통 제품을 만드는, 애플리케이션을 만드는 회사들은 거기에 맞게끔 쓸 수 있도록 만들어내죠. 그래서 사실은 그 플랫폼 회사, 그 OS 회사는 그 시장 주도력을 지배를 가질 수밖에 없어요. 그래서 크게 두 가지를 보고 있죠, OS를. 물론 이제 리눅스도 사용을 하고 유닉스도 사용을 합니다만, 윈도우 체계를 따라갈 수는 없죠, 아직까지는. 그래서 그 마이크로소프트가 아직까지는 굉장히 시장 지배력이 높을 수밖에 없는 거예요. 거의 대부분의 컴퓨터가 전부 다 윈도우 체계를 따라가기 때문에. 물론 이제 그 애플에서는 iOS라고 하는 OS를 사용하긴 합니다만, 그래서 애플 유저가 많아질수록 그 시장 지배력도 커지긴 합니다만, 아직까지 시장 지배력이 그 윈도우, 그러니까 마이크로소프트만큼 높진 않습니다. 그리고 3D 프린팅 제조 기술 중요합니다. 요즘엔 3D 프린터로 집도 짓고 다리도 만들고 별거 다 합니다. 그렇죠? 옷도 만들고 별거 다 해요. 부품을 만들어내는 과정이 3D 프린터로 쉽게 해결된다면, 그리고 시뮬레이션을 위한 어떤 그 시제품을 만드는 과정이 3D 프린터로 해결된다면 정말 저렴하게 해결할 수 있겠죠. 한국은 많이 활용하고 있습니다. 근데 아직 멀었습니다. 더 많이 활용해야 됩니다. 이제 의료 쪽도 활용이 좀 시작됐는데, 의료 쪽에서도 지금은 그 치과 쪽에서 많이 활용하고 있어요. 정형외과 쪽하고. 스마트 제조, AR, VR, 가상현실, 증강현실도 스마트 제조에 응용 가능하다. 이게 지금 보시는 게 뭔가요? 이분이 그거를 쓰고 보고 있는데, 결국에는 내가 만들고자 하는 걸 입체적으로 4D 방식으로 보는 거예요. 3D 방식은 입체적으로 보는 거죠. 4D 방식은 거기에 이제 그 입식 형태뿐만이 아니고 소리와 질감과 그리고 어떤 그 진동과 이런 것들을 다 입히는 겁니다. 그게 4D입니다. 근데 4D 극장 가면 어때요? 의자 떨리죠, 막. 떨리고 그러죠. 예, 그런 걸 다 포함한 4D라고 합니다. 이거를 그 AR, VR 기술을 이용해서 4D 방식으로 실제로 이게 작동을 할 것인가, 잘 할 것인가, 내가 만들고 나면 입체적으로 형태가 어떻게 보일 것인가, 너무 크지 않을까? 너무 작지 않을까? 혹은 제대로 돌아갈까? 아니면 주변의 환경에 어떤 영향을 미칠까? 이런 것들을 이렇게 AR, VR 기술을 적용해서 볼 수가 있다는 얘기입니다. 자, 여기까지 해서 스마트 공장, 예, 거의 2시간 했어요. 예, 제가 간밤에 잠을 잘 잤나? 이렇게 오늘 지치지도 않고 열심히 했네요. 그쵸? 자, 저는 이제 이거 마치고 이 눈썹 반영구 리터치하러 갈 겁니다. 그걸 하고 난 다음에는 10시간짜리 강의 자료를 좀 만들어 갈 겁니다. 바쁘네요. 그쵸? 다음에는요, 8월 31일 오후 4시에, 네, 산업기술 동향, 웨어러블 산업 현황 및 전망에 대해서 하게 될 겁니다. 좀 있으면 이제 강의 시작할 때 됐죠? 예, 강의 들어가시죠. 가셔도 괜찮아요. 이제 다 끝났습니다. 강의 준비하십시오, 이제. 숙제들 하셨나요? 하셨어요? 아, 예, 잘하셨습니다. 예. 오늘 진짜 같이 해서 반가웠습니다. 감사합니다. 예. 다음에도 뭐 종종 찾아주시면, 예, 예, 좋은 정보 또 서로 나눠요. 예, 예, 그렇게 할 거고요.
이제 맞춰야죠, 그쵸? 제가 늘 뭐 말하지만 불금은 자기만의 시간을 가져보라 항상 말씀을 드립니다. 금요일 저녁이나 오후만큼은 자기만의 시간을 가지고서 아주 그 행복하고 편안한 시간을 가져보시라고. 재충전. 저도 자기만의 시간을 가질 겁니다. 항상 행복하시고요. 요즘 너무 더워요, 그쵸? 오늘 이제 중복인데 뭐 좋은 거 드셨는지 모르겠네요. 저는 아직도 별거 못 먹었습니다. 좋은 거 꼭 드시고요. 그리고 건강하시고요. 그리고 늘 행복하시고요. 금요일 잘 보내시고요. 저도 잘 보낼게요. 여러분, 다음번에 한 달 뒤에 뵐 때까지 여러분들을 응원하고 여러분들과 항상 으쌰으쌰 커뮤니케이션도 하도록 하겠습니다. 늘 필요한 거 있으면 궁금한 거 있으면 연락 주세요. 여러분들 안녕히 가세요. 바이바이.